Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Good afternoon, church. शुभ दुपार चर्च. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. आणि आजचा दिवस परमेश्वराने बनवलेला आहे आणि आम्ही या दिवसामध्ये आनंद करणार. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Let us position our heart and our souls to receive from the Lord. आणि आपण आपलं हृदय जे आहे ते तयार करणार की परमेश्वर जे काय सांगत आहे ते ग्रहण करण्यासाठी. Can we praise the Lord for a moment? आणि काय वेळासाठी आपण परमेश्वराची स्तुती करू शकतो का? Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. We praise you. We Thank give you you. glory. We give you honor, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. There is none like you, Jesus. You are the Prince of Peace. You are the Lion of Judah. You are the victorious King. Yes, Lord, you are the Son of God. You are the Lamb of God who has taken away the sins of the world. You are my advocate. You are my high priest. Oh, thank you, Jesus. I worship you. I praise you, Lord God, for who you are. You are the God of grace. You are the Lord, the Prince of Peace. I worship you, Jesus. Thank you this day, Lord, for your presence. Thank you for your Holy Ghost. Thank you for your name that is above every other name. Thank you for making me one with the Father. And I bless your holy name in Jesus' mighty name. Amen and amen. Father, we thank you for the anointing धन्यवाद पिता, तुझं जे अभिषेक आहे त्याच्यासाठी to convey your word to your precious children. आणि तुझं जे वचन आहे तुझ्या लेकरापर्यंत नेण्यासाठी. For today your word will set the captive free. आणि आज तुझं जे वचन जे आहे ते जे बंधनामध्ये आहे त्यांना ते सुटका मिळवून देणार आहे. Will bring a new hope of glory. आणि जे महिमाचं एक नवीन आशा तुझ्या लोकांपर्यंत आणणार आहे. Will direct our paths into the paths of righteousness. आणि आमचे जे मार्ग आहे ते नीतिमानाचे मार्गावरती तू चालवशील. Bring the manifestation of peace to our souls. आणि आमच्या मनामध्ये तुझी जी शांती आहे ते आणशील. And that God would be glorified. आणि ज्याच्याद्वारे परमेश्वराचा महिमा होईल. Thank you, Father, for the anointing for utterance. आणि धन्यवाद पिता, उच्चारणासाठी तुझा अभिषेक आहे म्हणून. Thank you for the anointing to translate. आणि तुझं जे अभिषेक आहे ते भाषांतरासाठी आहे म्हणून धन्यवाद. Thank you that we have ears to hear and hearts to receive. धन्यवाद, आमच्याकडे कान आहे ऐकण्यासाठी आणि हृदय आहे ग्रहण करण्यासाठी. Thank you for the Holy Spirit to teach. आणि धन्यवाद पवित्र आत्म्यासाठी जे आम्हाला शिकवत असतो. In Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. And the children of God shout amen. आणि जे परमेश्वराचे लेकरं आहेत ते आमेन म्हणा. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती असो. I believe God's been good to you throughout this week. आणि मी विश्वास करतो की परमेश्वर जे आहे हे पूर्ण आठवडा तुमच्या बरोबर चांगला राहिलेला आहे. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Our God is a God of faith. आणि आपला जो परमेश्वर जे आहे ते एक विश्वासाचं परमेश्वर आहे. Hallelujah. हालेलुया. I believe God met you throughout the week according to your faith in Him. आणि माझा विश्वास आहे परमेश्वर तुमच्याशी भेट परमेश्वराने घेतलेला आहे तुमच्या विश्वासाच्या अनुसार. He will never leave you nor forsake you as He has never done before. आणि तो कधीच तुम्हाला सोडणार नाही आणि त्यागणार नाही. याच्या अगोदर जसं तो तुमच्या बरोबर राहिलेला आहे तो नियमी राहील. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. So my today's title is Worry Not. आणि आजचं जे माझं जे वचन आहे ते म्हणजे काळजी करू नका. You know, it's become a habit for people to worry. आणि आता लोकांना हे सवय झालेली आहे की ते काळजी करत राहतात. It's like, you know, Pastor, I got a brain, I got a mind of mine, how can I not worry? आणि आता पालक माझ्याकडे तर असं मन आहे जे विचार करतच असतो तर मी कसा विचार करणं थांबवून देऊ. Hallelujah. हालेलुया. But you know, worry is sin. आणि तुम्हाला माहिती आहे का काळजी करणं जे आहे ते एक पाप आहे. Can I tell you again, worry is sin. आणि काळजी करणं जे आहे ते एक पाप आहे. If you are worrying, you are sinning. आणि तुम्ही जर काळजी करत असाल म्हणजे तुम्ही पाप करत आहात. That means, you know, some people they are worrying as soon as they get up till they go to bed, they go to sleep worrying. आणि काही लोक जे आहे ते उठल्यापासून तर परत झोपी जाईपर्यंत ते फक्त काळजीच करत असतात. So they are sinning morning to evening. तर ह्याचा अर्थ असा आहे की ते सकाळपासून रात्रपर्यंत जे आहे ते पाप करतच आहे. And God says, do not sin. आणि परमेश्वर म्हणतो पाप करू नका. So today, I believe God doesn't want to see you in the sin of worry. आणि माझा असं विश्वास आहे की परमेश्वराची इच्छा नाहीये की तुम्ही जे काळजी करत असतात त्या पापामध्ये नसावं.
I don't know how many of you must have realized today, all the time you were thinking, oh wow, this is a wonderful walk that I'm walking without causing any sin. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की माझं जे चालणं आहे ते खूप अद्भुत आहे की मी कुठलंही पाप करत नाहीये. But just now you awoke that you are sinning. आणि पण आता तुम्हाला जागा करण्यात आलेलं आहे हे सांगून की तुम्ही पाप करत आहात. Worrying is sin. काळजी करणं हे एक पाप आहे. After you got to write a note and put it on your wall. Worrying is sin. आणि मला असं वाटतंय की तुम्ही तुमच्या भिंतीवरती हे लिहून लावायला पाहिजे की जे काळजी करणं आहे ते एक पाप आहे. So it's a commandment of the Lord. Do not worry. आणि ही एक परमेश्वराकडून मिळालेली आज्ञा आहे की काळजी करू नको. It's same as saying do not sin. हे असंच आहे जसं पाप करू नको म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे. Now someone there is super holy, super righteous with their pastor. Don't you worry. आणि तिथं आता कुणी असेल की खूप धार्मिक असेल की म्हणजे स्वतःला धर्मी समजत असेल ते असं म्हणेल पालक तुम्ही काय काळजी करत नसेल का. What if I say no? जर मी म्हटलो की नाही मग काय. Or somebody shout, pastor, impossible. आणि मग कुणीतरी म्हणेल की नाही पाळक हे तर अशक्य आहे. Anyway, you are not God, so I forgive you. तसं पण तुम्ही परमेश्वर नाहीये म्हणून मी तुम्हाला माफ करतो. You know what? I have learned to cast my cares upon Jesus. आणि तुम्हाला माहिती आहे का की माझे सर्व काळजी जे आहे ते परमेश्वरावरती टाकायला मी शिकलेलो आहे. If I have a reason of worrying, it's you. आणि जर मला काळजी वाटत असेल त्याचं कारण फक्त तुम्हीच आहे. Because you are worrying all the time and walking out of faith. कारण तुम्ही नेहमी काळजी करत आहात आणि तुम्ही विश्वासाच्या बाहेर चालत आहात. So actually, I have learned not to worry many years back. आणि म्हणूनच मी काळजी करायचं सोडून दिलेलं आहे खूप वर्षापूर्वी. It doesn't matter what the issue is. I have learned to trust the Lord. आणि जे काही परिस्थिती असे ना मी परमेश्वरावरती विश्वास करणं आणि अवलंबून राहणं हे शिकलेलं आहे. So my expectation today is that you would be able to walk with me. आणि माझी अपेक्षा अशी आहे तुमच्याकडून की तुम्ही पण तसंच चालाल. My expectation is that I would be of some help to you to help you not to worry. आणि माझी असं अपेक्षा आहे की माझ्याद्वारे तुम्हाला मदत होईल की तुम्ही काळजी करणं सोडून द्याल. I tell you, it's a wonderful life without worry. आणि मी तुम्हाला सांगतो की बिना काळजीचं जीवन जे आहे ते खूप सुंदर आहे. You cannot enjoy life to the full even if you have little worry or care in your mind. आणि जर तुमच्या मनामध्ये थोडंसं जरी असं काळजी असेल तर तुम्ही पूर्ण जे जीवनाचा आनंद घेऊ शकत Or नाही. whatever it may be, if you have worries, you are not enjoying life. आणि ते कुठलीही काळजी असू शकते ते जर तुम्ही काळजी करत असाल तर तुम्ही जीवनाचा आनंद घेत नाहीये. You are not created to worry. आणि तुम्हाला जे आहे ते याच्यासाठी घडवलेलं नाहीये की तुम्ही काळजी करत राहावं. You are not created to take care of yourself. आणि तुम्हाला स्वतःची काळजी घेण्यासाठी निर्माण केलेलं नाहीये. Many times when someone is leaving after visiting you, you would say, take care. आणि बऱ्याचशा वेळ एखादा कुणी तुम्हाला भेटायला जेवेळेस येत असतो तेवेळेस तुम्ही त्यांना म्हणत असता काळजी घ्या. Actually, you are making them God of their own lives. आणि असं म्हणून तुम्ही त्यांना त्यांचा जीवनाचा परमेश्वर तुम्ही बनवत आहात. Now yes, you got to be wise, you got to be led by the Spirit. आणि आता तुम्हाला परमेश्वराच्या ज्ञानामध्ये चालण्याची गरज आहे. But you can never take care of yourself totally. पण तुम्ही तुमच्या स्वतःची जी काळजी आहे ते कधीच परिपूर्णपणे किंवा पूर्णपणे घेऊ शकत नाही. When God created Adam and Eve, He created everything that Adam and Eve would ever need that they would live carefree. आणि जेवेळेस परमेश्वरांनी आदम आणि हिवाला बनवला तेवेळेस परमेश्वरांनी आदम आणि हिवाला लागणारा प्रत्येक गोष्टाचं निर्माण करून दिलं ह्याच्यासाठी त्यांना कुठल्याही गोष्टीची काळजी करावा नाही लागला. Hallelujah. Hallelujah. God wanted them to stay free as He would take care of them and that they would enjoy God's goodness. आणि परमेश्वराची इच्छा होती की ते लोकांनी आनंदामध्ये जगावं आणि सर्व जे काळजी जे आहे ते परमेश्वरांनी घ्यावं म्हणून. The problem that man felt was because they started caring about themselves. आणि समस्या जे तिथून निर्माण झाली जेवेळेस
मनुष्य जे आहे ते स्वतःची काळजी करायला सुरुवात झाली. Right? When the serpent came and tempted Eve and told her that if you eat of this fruit, you will become like God, she began caring about herself. She started thinking about her flesh. आणि जेवेळेस साप जे आहे ते येऊन म्हटला की जेवेळेस तू हे फळ खाशील तुला ज्ञान प्राप्त होईल, आणि मग ते हवा जे आहे ते स्वतःबद्दल विचार करायला लागली. Isn't it? She started caring about herself and thought, okay, I got to do something about this. I got to eat of this fruit so that I would become better. I would become like God. आणि ती मग स्वतःबद्दल काळजी करायला लागली की मी जर हे फळ खाल्लं तर मी पण परमेश्वरासारखं बनू शकते किंवा माझं जीवन बदलू शकतो म्हणून. How many of you are like Eve? आता तुमच्यापैकी किती जण ईव सारखे आहात? Pastor, not me. I am a different person, Pastor. नाही नाही बाळक, मी तर तसं नाहीये, मी तर खूप वेगळे मनुष्य आहे किंवा स्त्री आहे. No, Pastor, you cannot put me in her shoe. You know, I am a different person. I am a gentleman. नाही नाही बाळक, तुम्ही तर मला हिवाचं तुलेमध्ये टाकू शकत नाही, मी तर एकदम वेगळं आहे. I'm not greedy. I'm not lustful. You know, I don't envy. आणि माझ्यामध्ये कुठलंही व्यसन किंवा कुठलाही लोभ नाहीये परमेश्वर, मी एकदम वेगळं आहे. I mean, you got to recheck again. आणि मी म्हणेल की तुम्हाला प्रत्येकदा स्वतःला चाचणी करून बघण्याची गरज आहे. Maybe there is pride somewhere, you know, like that serpent. आणि मला असं वाटतं कुठंतरी असा गर्व असणार आहे कुठंतरी कोपऱ्यामध्ये ते सापासारखं. Me, my. मी फक्त मीच, म्हणजे नाही का सगळीकडे मीच. That's dangerous, okay? हे खूप खतरनाक आहे नाही का. You will not know when your leg falls into the pit. आणि तुम्हाला हे समजणार नाही की कधी तुमचं पाऊल जे आहे ते खड्ड्यात पडणार आहे. You know, if your neck is this way looking to the Lord, it's fine. But if it is always this way, you know, looking with pride, then it's a problem. आणि जर तुमचं जर डोकं नेहमी वरती असेल, जर तुम्ही परमेश्वराकडे पाहत असाल तर ठीक आहे, नाहीतर तुम्ही जर नेहमी गर्वाने जर तुमचं डोकं वरती ठेवलं तर नक्कीच तुम्ही पडाल. You know, no matter you are 8 feet tall, I am 4 feet tall, but still I'm greater than you. आणि तुम्हाला माहिती आहे का की मी तर 4 फीट आहे, पण तुम्ही 8 फीट माझ्यापेक्षा मोठे असेल पण तरी काय हरकत नाही. That's a problem. You're worrying about something. आणि हे समस्या आहे, तुम्ही कुठल्या तरी गोष्टीबद्दल काळजी करत You're आहात. worrying about your pride. You're worrying about your ego, and that's sin. आणि तुम्ही तुमच्या गर्वाबद्दल काळजी करत आहात, ते म्हणजे पाप आहे. Amen. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती You असो. got to learn to be carefree. आणि तुम्हाला शिकायचं आहे की तुम्ही काळजीरहित राहावं असं, so that you would be able to stay free from every cares of this life. आणि याच्यासाठी की तुम्ही तुमच्या जे जीवनामध्ये काळजीरहित राहावं म्हणून शिकावं. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती Thank you, असो. Jesus. I'm not saying that you know you have to you have no responsibilities or you have to forsake your responsibilities. It doesn't mean so. आणि मी असं म्हणत नाहीये तुमचे जे काही जबाबदारी आहे ते सगळं सोडून टाका किंवा तुम्हाला ते पूर्ण करायची गरज नाहीये. God's given you responsibilities, but you don't have to worry about how you would fulfill those responsibilities. आणि परमेश्वराने तुम्हाला जबाबदारी दिलेली आहे, पण तुम्हाला त्या गोष्टीची काळजी करण्याची गरज नाहीये की ते जे जबाबदारी आहे ते तुम्ही कसं पूर्ण करणार. He will empower you, He will strengthen you, and by His Holy Spirit He will guide you that you would be more productive in what is expected of you. Amen. आणि परमेश्वर जे आहे ते तुम्हाला चालवेल, तो तुम्हाला मार्गदर्शन देईल आणि याच्यासाठी की तुम्ही अधिक आणि अधिक फळ द्यावा म्हणून. Some people think they are very productive, they are very smart, but still they are worried about little things in their job. आणि काही लोक जे आहे त्यांना असं वाटतं की ते खूप फळ देत असतात, म्हणजे खूप काम करत असतात, तरी ते त्यांच्या कामामध्ये काळजी करत असतात. The very moment you worry, you put yourself in a very sorry state. आणि ज्या वेळेस तुम्ही काळजी करायला सुरुवात करतात मग तुम्हाला स्वतःला खिन्न वाटायला सुरुवात होत असते. When you begin to worry, the hand of God ceases to operate in your life. आणि ज्यावेळेस तुम्ही काळजी करायला सुरुवात करता त्यावेळेस परमेश्वराचं जे हात जे आहे जे कार्य करत असतो ते थांबून जातो. Worry is the mother of fear. आणि जे काळजी जी आहे ते भीतीची आई आहे. Worry is the opposite of faith. आणि जे भीती जे आहे आणि काळजी जे आहे ते म्हणजे विश्वासाच्या विरोधात आहे. Worrying
is faith in what the devil can do. आणि काळजी करणं हे याच्यामध्ये विश्वास आहे की सैतान काय करू शकतं त्याच्यामध्ये तुम्ही विश्वास करत आहात. So if you're worrying, you are doubting in God and you are believing in the devil. आणि जर तुम्ही काळजी करत असाल याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही सैतानावरती विश्वास करत आहात आणि परमेश्वरावरती नाही. So I say, have faith in God. म्हणूनच मी म्हणेल की परमेश्वरामध्ये विश्वास ठेवा Have faith in His words आणि त्याच्या वचनामध्ये आणि त्याच्या कार्यामध्ये विश्वास ठेवा and not in your stressful and worrying thoughts. आणि याच्यामध्ये विश्वास ठेवू नका की तुम्ही जे काही काळजी करत आहात किंवा ते काही विचार करत आहात. Or let me say, have faith in God and not in the situation that you are being charged. आणि मी असं म्हणेल की परमेश्वरावरती विश्वास ठेवा पण ज्या समस्यामध्ये किंवा ज्या अवतीभोवतीचं जे तुमचं समस्या चालू आहे त्याच्याकडे नाही. All your situation can change for your good, but God is the one who will change it for your good. Amen, amen. आणि तुम्हाला माहिती आहे का तुमचं जे काही समस्या आहे ते तुमच्या चांगल्यासाठी परमेश्वर याला बदलू शकतो आणि फक्त परमेश्वरच जे आहे ते तुमच्यासाठी ते बदलेल पण. God never changes, but your situations will change. आणि परमेश्वर कधीच न बदलणारा आहे पण तुमच्या परिस्थिती बदलू शकतात. Hallelujah. हालेलुया. At the present, I don't know what situation you are, but I want to tell you, if you're going to put your faith in God, it's going to work out for your good. Amen. आणि मला माहित नाही आता तुम्ही कुठल्या समस्यामध्ये आहात पण मी हे म्हणेल की परमेश्वरावरती जर तुम्ही विश्वास ठेवाल तर तुमची परिस्थिती नक्कीच बदलणार आहे. Now someone will say, Pastor, I'm so stressed. I got so much of cares and responsibilities. आणि आता तुमच्यापैकी कुणी असं म्हणेल की पालक मी तर खूप असं म्हणजे नाही का विचार करून करून थकलेला आहे की एवढं मी वैतागलेले आहे ते सर्व समस्यामुळे. You are out of faith without the help of God right now. आणि सध्याला तुम्ही जे आहे ते विश्वासाचे बाहेर आहात आणि परमेश्वराचं मदत त्याच्यामध्ये कुठेही नाहीये. Because you have turned your focus from God upon your ability and your cares. आणि हे याच्यासाठी आहे की तुमचं जे लक्ष जे आहे तुम्ही परमेश्वरावरतून काढून स्वतःवरती आणि तुम्ही काय करू शकता तुमच्या योग्यतामध्ये टाकलेली आहे. Faith grows when you set your eyes upon Jesus. आणि विश्वास फक्त तेव्हाच कार्य करत असतो जेव्हा तुमचं जे पूर्ण लक्ष परमेश्वरावरती असतं. Fear increases when you set your eyes on yourself. आणि भीती जी आहे ते निर्माण होत असतं तुमच्यामध्ये जेव्हा तुमचं लक्ष स्वतःवरती असतं. Are you getting me? हे तुम्हाला समजत आहे का? So this morning I encourage you to take your eyes off yourself, off your situations and set it upon Jesus. आणि आज मी तुम्हाला म्हणेल की तुमचं जे लक्ष जे आहे ते स्वतःवरून आणि तुमच्या समस्यावरून काढून परमेश्वरावरती लावा. Jesus is the solution to all your problems. आणि येशू ख्रिस्तच फक्त पर्याय आहे तुमच्या सर्व समस्यांसाठी. Hallelujah. हालेलुया. He is the way, the truth and the life. आणि येशू ख्रिस्त जे आहे ते मार्ग सत्य व जीवन आहे. There is nothing impossible for God if you are going to believe Him. आणि परमेश्वरासाठी काही असं अशक्य गोष्ट नाहीये जर तुम्ही त्याच्यावरती विश्वास ठेवला तर. God can do anything for you that you would believe that He would do. आणि परमेश्वर तुमच्यासाठी काही पण करू शकतो जर तुम्ही विश्वास करत असाल तर काही पण. If you believe that He is able to do what He said He will do, it will happen to you. आणि जर तुम्ही असा विश्वास करत असाल की जे काय सांगितलेलं आहे ते पूर्ण होणारच तर ते तुमच्यासाठी पूर्ण होणार. He is more than able to do what He said He will do. Are you able to receive? That's your point. आणि परमेश्वराने जे काही सांगितलेलं आहे ते करण्यासाठी तो सामर्थ्यवान आहे पण तुम्ही प्राप्त करण्यासाठी तयार आहात का? Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. So position yourself to receive now. आणि म्हणूनच तुम्ही स्वतःला तयार करा की तुम्ही प्राप्त करू शकाल. You may turn to Matthew chapter 6 and verse 25 if you will. आणि जर तुमची इच्छा असेल तर मत्ती 6 आणि 25 आपण बघूया. Hallelujah. Matthew chapter 6 and verse 25. मत्ती 6 आणि याचं 25वं वचन. Therefore I say to you, do not worry. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की काळजी करू नकोस. Do not worry. काळजी करू नकोस. Worry about what? Let's look about it. आणि काळजी कुठल्या गोष्टीबद्दल ते बघूया. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on.
Is not life more than food and the body more than clothing? म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की काय खावे आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवनाविषयी किंवा काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता करू नका. जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. I tell you, that's very comforting word to me. आणि मी म्हणतो हे खूप महत्त्वाचं आणि खूप असं शांती देणारं असं वचन आहे. It makes me relax in the midst of the storm, in the midst of every need or the piling bills. आणि मी म्हणेल की कुठलंही जे वादळ जरी माझ्या जीवनामध्ये चाललेलं असेल किंवा कुठल्या समस्या जरी चाललेला असेल तर मला एक धीर देत असतो. Hallelujah. हालेलुया. Just think about this, even if there are bills piling up. आणि हे विचार करा जरी मला काही बिल्स जे आहे ते भरायचं आहे. There are loans that you got to pay. There are needs of yourself and your family and ministry. आणि काय लोन भरायची आहे आणि तुम्हाला तुमच्या घरच्यांची काळजी घ्यायची आहे आणि मग सेवाकाही पण करायची असेल. Maybe there is a sudden breakdown and there are some maintenance jobs that you got to do and you need money for it. आणि काय तुटला फुटला असेल आणि त्याचं तुम्हाला दुरुस्ती जर करायची जर असेल तर Yeah, you need money but you don't have it. आणि जर मग तुम्हाला पैशांची गरज पडत असते पण तुमच्याकडे नाहीच आहे. And the Lord speaks to you through the scripture. आणि मग परमेश्वर तुम्हाला या वचनाद्वारे बोलत असेल. Therefore I say to you, do not worry. म्हणून मी तुम्हाला सांगत आहे की चिंता करू नको. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची You स्तुती know, you असो. have a special occasion coming up, maybe a marriage or some kind of reception, you know, or some kind of festival that you got to celebrate and you don't have enough funds that is needed. आणि असं होऊ शकतं की आता तुमच्या परिवारामध्ये कुठलं लग्न किंवा कुठलाही उत्साह येत असेल जिथं तुम्हाला पैशांची गरज आहे पण तुमच्याकडे आर्थिक ते पुरवठा नाहीये. Yeah, maybe your marriage is very near and you have plans but you don't have the money. आणि असं होऊ शकतं की तुमचं लग्न खूप जवळ आहे पण तुमच्याकडे काही पैसेच नाहीये. You know, you got to arrange for the banquet, you got to arrange for the hall, you got to arrange for the clothing, you got to arrange for the food, and there are many necessities that has to be fulfilled. आणि तुम्हाला हॉल बघण्याची गरज आहे, तुम्हाला जेवणाची तयारी करण्याची गरज आहे, कपडे आणण्याची गरज आहे, बऱ्याचशा गोष्टी जे आहे त्याची गरज तुम्हाला आहे. And you are worrying about it. आणि तुम्हाला त्या गोष्टीची चिंता वाटत असेल, काळजी करत असाल. How are these things going to come to pass? How are the needs going to be met? आणि हे सर्व गोष्टी मी कसं पूर्ण करणार आहे आणि माझी गरजा कसं पूर्ण होणार आहे म्हणून. And the Lord says to you, do not worry about life. आणि मग परमेश्वर म्हणत आहे की तू तुझ्या जीवनाबद्दल चिंता करू नकोस. Hallelujah. हालेलुया. Are you worried about some loved ones? Maybe your spouse, maybe your children, maybe your relative who is into some kind of trouble, maybe addiction or some kind of difficulties, or maybe he is off track from the Lord. किंवा तुम्ही दुसऱ्या कुणाबद्दल विचार करत असाल, तुमची बायको असू शकते, तुमचा भाऊ किंवा तुमच्या परिवारामध्ये कुणी असू शकते जे प्रभूच्या अनुसार चालत नाहीये किंवा मग ते समस्येमध्ये असतील. You know, I understand if you have a child or your spouse is living a wrong life or in some kind of addiction, it would concern you. किंवा तुमची जी बायको आहे किंवा तुमचे जे मुलं जे आहे ते कुठल्या व्यसनामध्ये जर असेल तर मी हे समजू शकतो. You know, it would be a matter of concern. आणि हे जे आहे तुम्हाला काळजी वाटणारीच गोष्ट असणार आहे. But if you're worrying about that, आणि जर तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल काळजी करत असाल then you are not believing for the deliverance of that person from the Lord. याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही जे आहे ते परमेश्वरावरती विश्वास करत नाहीये की त्या व्यक्तीचा सुटका व्हावं म्हणून. The very moment you are unplugged from faith, worrying begins. आणि ज्यावेळेस तुम्ही विश्वासापासून बाजू होऊन जाता काळजी करणं चिंता करणं जे आहे ते सुरुवात होत असते. I said the very moment you are unplugged from faith, you began to worry. आणि जे वेळेस तुम्ही विश्वासापासून बाजू होता ते वेळेस तुम्ही काळजी आणि चिंता करायला सुरुवात करता.
Now you will say, you know what, Pastor, I'm not thinking about this, but these thoughts come across my mind and I start worrying. आणि मग तुम्ही म्हणाल की पालक मी या गोष्टीबद्दल काळजी करत नाहीये, पण ज्यावेळेस विचार येतात ना मग मला ते काळजी वाटायला लागते. The problem is you're allowing your mind to be filled with thoughts that don't have to be there, instead of filling your thoughts with the Word of God. आणि समस्या जे आहे ते की तुम्ही जे आहे ते विचारांवरती जास्त मनन करत आहात, वचनावरती नाही. You got to meditate on the Word of God day and night. आणि तुम्हाला दिवसरात्र वचनावरती मनन करण्याची गरज आहे. And you got to be careful to do it. आणि हे तुम्ही काळजीपूर्वक ते पूर्ण पण करायला पाहिजे. That means you got to thoughtfully do it. आणि याचा अर्थ असा आहे तुम्हाला विचारपूर्वक ते करण्याची गरज आहे. And then you will make your way successful. आणि मग तुमचं जे काही मार्ग आहे ते यश तुम्हाला मिळणार. Hallelujah. हालेलुया. It's the Word of God. It's meditating on the Word of God. It is thinking about the Word of God that will keep you at perfect peace. आणि वचनावरती मनन करणं आणि वचनाबद्दल नियमित विचार करत राहणं तेच तुम्हाला योग्य असं शांततामध्ये ठेवू शकते. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची You स्तुती. know, when Jesus said, do not worry, the Greek word for worry actually means take thought. Or Jesus said, do not take thought. आणि जे वेळेस चिंता करू नको म्हणून येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं आहे त्याचा हिब्री जे शब्द आहे की जे विचार जे आहे ते घेणं. The Greek word actually means take thought. ग्रीक जे शब्द जे आहे त्याचा जे शब्द असा आहे की टेक थॉट असं म्हणण्यात येतं. To worry means thinking about something or meditating about something again and again. आणि काळजी करणं किंवा चिंता करणं याचा अर्थ असा आहे की एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्ही सारखं मनन करत आहात किंवा त्याच्याबद्दल विचार करत आहात. To think upon something again and again. कुठल्या तरी गोष्टीवरती तुम्ही विचार करत आहात किंवा काळजी करत आहात. That's worrying. ते म्हणजे काळजी करणं आहे किंवा चिंता करणं आहे. About something again and again continually is worrying. एखाद्या गोष्टीबद्दल सारखं सारखं विचार करणं ते म्हणजे काळजी किंवा चिंता करणं आहे. Are you getting me? हे तुम्हाला समजत आहे का? So it says, do not take thought. That means someone is giving you a thought. Don't take that thought. आणि हे असं आहे की तुम्हाला एखादा कुणीतरी तुम्हाला विचार देत आहे ते विचार तुम्ही घेऊ नका. The devil would come across and drop thoughts into your mind. आणि सैतान जे आहे ते येणार आणि ते जे विचार आहे ते तुमच्या डोक्यामध्ये टाकणार. He will drop thoughts of doubt. आणि ते जे आहे सैतान जो आहे ते तुमच्या मनामध्ये संशयाचे जे विचार आहे ते टाकणार. So you don't have to take it. You don't have, and how you take it is by thinking about it. तुम्हाला ते घेण्याची गरज नाहीये. तुम्ही कसे घेत असतात म्हणजे तुम्ही त्याच्याबद्दल विचार करतात, मग ते तुमच्या मनामध्ये घर करतो. Right? The thoughts will come. आणि जे विचार जे आहे ते येत राहतील. You know, birds can fly over your head, but they cannot build a nest till you allow it to build a nest, until you permit it to build a nest. आणि पक्षी जे आहे ते उडत असतात पण त्यांना घर बनवण्यासाठी तुमची परवानगीची गरज असते. Now you would say, Pastor, I'm not so crazy that I will allow a bird to build a nest. आणि मग तुमच्यापैकी कोणी म्हणेल की पालक मी इतकं वेडा पण नाही आहे की मी एखाद्या पक्षीला जागा देईल की त्यांनी घर बांधावं. Yes, you are crazy. You are allowing a bird to build a nest, not just on your head, but in your mind. तुम्ही वेडेच आहात. तुम्ही ते पक्षीला जागा देत आहात तुमच्या डोक्यावरती नाही पण तुमच्या डोक्यामध्ये तुमच्या मनामध्ये तुम्ही जागा देत आहात. If you are worried, if you are stressed, then you have allowed the bird to build a nest in your mind. आणि जर तुम्ही काळजी करत असाल चिंता करत असाल म्हणजे तुम्ही त्या पक्षीला तुमच्या डोक्यामध्ये जागा दिलेला आहे घर बनवण्यासाठी. You know, Jesus spoke a parable about the sower, those who sow the seed, but the birds of the air comes and plucks the seed. आणि येशू ख्रिस्ताने एक उदाहरण दिलं की जे पेरणारा आहे ते पेरत जात असतो पण पक्षी येऊन त्याच्यामधून काय बिय जे आहे ते
खाऊन टाकत असते. The birds here is referring to the demons or to the evil spirit that comes to steal the word of God from you. आणि इथं जे पक्षीचं उदाहरण दिलेलं आहे ते म्हणजे शैतान आहे, जे येऊन तुमच्याकडून वचन जे आहे ते घेऊन जात असतात. So when the word of God is preached and you are not attentive to it, then the devil, the birds of the air will steal that word and it drops in other thoughts into your mind. आणि जेवेळेस वचन तुम्हाला शिकवण्यात येतं, तुमचं जर लक्ष नसेल, मग सैतान जे आहे ते पक्षीरूपी येऊन ते जे वचन आहे, जे बीज आहे ते घेऊन जात असतो. You know, many times when I'm preaching or teaching, I see people sitting under, under my voice, but physically they are present, but mentally they are not. आणि बऱ्याचशा वेळेस जेवेळेस मी शिकवत असतो त्यावेळेस मी बघितलेलं आहे, जे लोक बसलेले आहेत ते बसलेले असतात, शारीरिक तर इथं असतात पण त्यांचं मन पूर्णपणे दुसरीकडे असतं. You know, they're thinking about something, and like some mental people, they smile alone or they talk, they talk to themselves and all that kind of stuff. ते काहीतरी विचार करत असतात आणि वेडेसारखं ते एकटेच हसतात पण आणि मनामध्ये ते बोलत असतात. You know, I'm preaching and these crazy people are just smiling because there are some thoughts coming across their minds and they are lost in that thoughts. आणि मी इथं शिकवत आहे त्याच्याकडे लक्ष न देता ते दुसऱ्याच गोष्टींमध्ये त्यांचं लक्ष आहे म्हणून ते हसत असतात आणि त्यांचं लक्ष दुसरीकडे केंद्रित केलेलं असतं. They cannot even hear what I am preaching. आणि त्यांचं ते मला ऐकू पण शकत नाहीये की मी काय त्यांना शिकवत आहे. Because they have turned their focus from me, they have turned their focus from God unto the thoughts, or I would say unto the devil that is speaking to them. आणि त्यांनी त्यांचं जे लक्ष जे आहे ते माझ्यावरून काढून ते सैतान जे काही बोलत आहे त्याच्यावरती लावलेलं आहे असं मी म्हणेन. Are you getting me? हे तुम्हाला समजत आहे का? When the word of God is preached and you are not attentive, that means you have been distracted by demons. आणि जेवेळेस परमेश्वराचं वचन तुम्हाला शिकवण्यात येत असतो आणि तुमचं जर लक्ष ते वचनावरती नसून जर दुसरीकडे असेल, याचा अर्थ असा आहे की सैतान तुम्हाला बरकवत आहे. You have been distracted. आणि तुम्हाला वेगळीकडे तुमचं लक्ष लावण्यात आलेलं आहे. And instead of turning your attention back to the word, you turn your face to see what's happening around. That's distraction from the devil. आणि तुमचं लक्ष जे आहे ते वचनाकडे नसून मग तुम्ही इकडे तिकडे लक्ष द्यायला लागतात की अवतीभोवतीला काय चाललेलं आहे. And that is how he steals the seeds that has been sown into you. आणि हे असंच आहे की जेवेळेस तुमचं लक्ष नसतो तेवेळेस मग सैतान तुमच्यापासून ते बीज म्हणजे वचन ते आहे ते हिरून घेत असतो. You don't need to be a rocket scientist to know that when a word is being preached and you're distracted, it's the devil distracting you. आणि हे कुठलं रॉकेट सायन्स नाही आहे की जेवेळेस वचन तुम्हाला शिकवण्यात येत असतं आणि तुमचं लक्ष जे आहे तुम्ही वचनावरती दुर्लक्ष करत असतात. हे शैतानाचं कार्य आहे की तुम्हाला तो गोंधळात टाकत असतो किंवा तुमचं दुर्लक्ष करतो. One of the reasons that worry comes into your mind is because the word of God is not abiding in your mind. आणि तुमच्या जीवनामध्ये चिंता किंवा काळजी तेवेळेस येत असतं जेवेळेस तुमच्यामध्ये वचन नसतो. Instead of giving more attention to God, you are paying more attention to yourself. आणि परमेश्वराला जास्त अधिक महत्त्व देण्यापेक्षा तुम्ही स्वतःला जास्त महत्त्व देत आहात. It's like me, myself, my spouse, my boyfriend, my girlfriend, my family, my job. आणि हे असं आहे की मी माझी बायको, माझा नवरा किंवा माझी मुलगी किंवा माझा परिवार किंवा माझा मित्र हे असं आहे फक्त. Some people have a very limited cycle. आणि काय लोकांसाठी एक छोटंसं ते जे सर्कल आहे सर्कल आहे. Me, my family. मी आणि फक्त माझाच परिवार. And that is why I come to God to seek Him for me and my family. आणि म्हणूनच मी परमेश्वराकडे येत असतो की माझ्या आणि माझ्या परिवारासाठी. And that's a big problem, okay? आणि हे खूप मोठी समस्या आहे. Very big problem. हे खूप मोठी समस्या आहे. That's what the devil wants to do with you. He wants to limit you. आणि हे सैतानाचं काम आहे. सैतानाला तुम्हाला सीमित करून टाकायचं आहे. So take no thought. आणि म्हणूनच कुठलंही काळजी घेऊ नका. Take no thought that the devil tries to drop into your mind. म्हणून कुठलंही
गोष्ट जे सैतान तुमच्या मनामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे ते घेऊ नका. By the way, the Holy Spirit speaks to your spirit. The world and the devil and other people would speak to your mind. आणि तुम्हाला माहिती आहे का की पवित्र आत्मा जे आहे ते तुमच्या आत्मेशी बोलत असतो, पण हे जे जग आहे आणि जे सैतान आहे ते तुमच्या मनामध्ये बोलत असतो. We are one in the spirit with Jesus Christ. आणि आपण आत्म्यामध्ये येशू ख्रिस्ताबरोबर एक आहोत. Greater is he that is in us than he that is in the world. आणि जे हे या जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षाही आपल्यामध्ये जे आहे तो खूप श्रेष्ठ आहे. Hallelujah. हालेलुया. The very moment you start thinking, आणि ज्या वेळेस तुम्ही विचार करायला सुरुवात करत असता it's you thinking. ते तुम्ही विचार करत आहात, It's not God speaking. ते परमेश्वर तुमच्याशी बोलत नाहीये. Many people believe about brainstorming. आणि बरेच लोक जे आहे ते असे विचार करतात की एखाद्या डोक्यामध्ये विचार टाकणं. I wish that I could do some brain bombing. आणि मी असं मला वाटतं की मी पण ते शिकलो असतो, मी दुसऱ्यांच्या डोक्यामध्ये डायरेक्ट बॉम्बच टाकला असता. Brainstorming, and then they say, this is what God's speaking, this is what God's speaking. No, God is not speaking. You people get together and do brainstorming and you said God is speaking. आणि तुम्ही जे आहेत मग ते विचारांना घेऊन असं म्हणता हे परमेश्वर माझ्याशी बोलत आहे, परमेश्वर माझ्याशी बोलत आहे. पण खरं पाहता परमेश्वर बोलत नाहीये, पण हे तुमचे विचार आहात. Three people spoke the same thing, so this is God. आणि 3 व्यक्ती जे आहे ते एकसारखंच बोलले म्हणून हे परमेश्वराकडून आहे. No, God leads by His Spirit in your spirit. नाही, पण परमेश्वर जे आहे ते तुमच्या आत्म्यामध्ये, तुमच्या आत्म्याच्या द्वारेच तो तुम्हाला सांगेल. God is not bound by your logical thinking. आणि परमेश्वर जे आहे ते तुमच्या विचारानुसार तो सीमित नाहीये, तो बांधलेला नाहीये. I know it's deep, but it depends on what surface you are right now. आणि हे खूप खोलवर गोष्ट आहे, पण हे तुमच्यावरती अवलंबून आहे की तुम्ही कुठल्या स्तरावरती आहात. Because sometimes it's very difficult to take you out of your thinking. आणि बरेचशे वेळेस तुमच्या जे विचारांमधून तुम्हाला बाहेर काढणं हे खूप अवघड होऊन जात असतं. Because you love your thinking, your pride and your ego is attached to that. You're very smart. आणि काय वेळेस तुम्ही जे विचार करत असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला गर्व वाटत असतात, तुम्ही त्याच्यामध्ये खूप मुरलेले आहात. That's true. हे खरं आहे. I'm not smarter than many. आणि तुमच्यापेक्षा मी जास्त असं हुशार नाहीये. If you discuss things with me apart from the word of God, you may be very smart. I may look down before you. आणि वचनाव्यतिरिक्त तुम्ही दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीबद्दल जर माझ्याशी बोललात तर हे खरं आहे की तुम्ही हुशार वाटाल आणि मी मूर्ख वाटेल. But I choose to continue like that because the word of God means everything to me. पण मी तसं चालायला मला आवडत असतो, कारण की परमेश्वराचं जे वचन आहे ते महत्त्वाचं आहे माझ्यासाठी. You be smart. आणि तुम्ही शाने व्हा. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. Thank you, Jesus. परमेश्वराची स्तुती असो. धन्यवाद येशू. Thank you, Lord God. धन्यवाद परमेश्वर. I choose to depend on the Lord. आणि मी निवड करतो की मी परमेश्वरावरती अवलंबून राहावं. And it's amazing depending on the Lord. आणि हे अद्भुत आहे परमेश्वरावरती अवलंबून राहणं. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती असो. So, Jesus was telling his disciples not to be distracted by the cares of life. आणि म्हणून इथं येशू ख्रिस्त त्याच्या जे शिष्य आहे त्यांना सांगत होता की तुमच्या जे जीवनाला लागणाऱ्या गोष्टी साठी तुम्ही काळजी करू नका किंवा चिंता करू नका. Don't worry about the cares of life. आणि तुमच्या जीवनाला लागणाऱ्या गोष्टीबद्दल तुम्ही चिंता करू नका. But be focused on your calling and trust in the Lord for all your needs. पण ज्याच्यासाठी तुम्हाला बोलवण्यात आलेलं आहे त्याच्यावरती लक्ष केंद्रित करा आणि त्याच्यामध्ये चालत राहा. That's what Jesus was telling his disciples when he said, do not worry. आणि तेच येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना सांगत होता ज्यावेळेस ते असं म्हणत होता की चिंता करू नका. Right? And I love that Jesus came to the very basic levels or the basic needs of man. आणि हे मला आवडलं की येशू ख्रिस्त जे आहे ते जे मनुष्य आहे त्याचं जे रोज लागणारी जी गोष्ट आहे तिथपर्यंत तो आला. Many people are offended if you speak about food and clothing. आणि बऱ्याच लोकांना वाईट वाटत असतो जर कुणाच्या खाण्याबद्दल आणि कपड्याबद्दल जर बोललं तर. Pastor, what's your problem? Whatever I eat, what's your problem even if I stay naked?
आणि पाळक तुम्हाला काय समस्या आहे? मी जे काय खात असेल किंवा जरी मी नागडा जरी राहिलो तरी तुम्हाला काय समस्या आहे असं It's म्हणतात. my life. हे माझं जीवन आहे. Yeah, it's your life, but if that's the way you're going to live, you're going to have all problems in your life. हो, नक्कीच हे तुमचं जीवन आहे. जर तुम्ही तसंच जगत असाल तर नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये समस्या येतील. So my problem is that you would be in problem. That's the only problem. आणि माझ्या समस्या फक्त एकच आहे की तुमच्या वागण्यामुळे तुम्ही समस्यात पडाल, तेच फक्त माझी काळजी आहे. And you know what? God and myself, we want to help you out of your problem. आणि माझी आणि मग परमेश्वराची एकच गोष्ट आहे की तुमच्या समस्यामधून तुम्हाला बाहेर काढावं म्हणून. That's why at times we speak about your food and we speak about your clothing. आणि म्हणून काय काय वेळेस आम्ही तुमच्या खाण्याबद्दल आणि तुमच्या कपड्याबद्दल बोलत असतो. Come on. Okay, now Jesus touched upon that, so I feel it's wise to touch upon it. आणि येशू ख्रिस्त पण त्या गोष्टीबद्दल बोललाय, म्हणजे हे योग्य आहे बोलणं. Amen. आमेन. It says, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की काय खावे आणि काय प्यावे अशी आपल्या जीवनाविषयी किंवा काय पांघरावे अशी आपल्या शरीराविषयी चिंता करू नका. Wow, you will say, Pastor, if you are not worried about eating, should we die hungry? मग तुमच्यापैकी लोक म्हणतील की पाळक आम्ही जर खाण्याबद्दल विचार करायचा नाही म्हणजे काय आम्ही उपाशी मरायचं का? What Pastor, you are saying, don't worry about our clothing. Do you want us to be naked? आणि कपड्याबद्दल काळजी करू नका म्हणजे काय आम्ही नागडेच राहायचं का? Listen to what Jesus said. आणि ऐका येशू ख्रिस्तानी काय सांगितलेलं आहे. Is not life more than food and the body more than clothing? जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. Is not your life more than food and the body more than clothing? जीव अन्नापेक्षा अधिक महत्त्वाचा आहे आणि शरीर वस्त्रापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. Now if God has given you such a wonderful, precious life, will He not supply everything that you would ever need to live this great life? आणि जर परमेश्वराने इतकं अद्भुत तुम्हाला जीवन जर दिलेलं असेल तर ते जीवनाला लागणारे दुसऱ्या गोष्टी जे काय आहे ते तुम्हाला दिल्याशिवाय राहणार आहे का? If God has given you this life, He will make sure that He will provide everything for you to live a glorious life that will bring glory to Him. आणि जर परमेश्वराने तुम्हाला इतकं अद्भुत जीवन दिलेलं आहे तर तो हे खात्री पण करून घेईल की तुम्हाला लागणारे प्रत्येक गोष्ट जे आहे तो तुम्हाला देईल ह्याच्यासाठी की तुमच्या जीवनाद्वारे परमेश्वराची महिमा व्हावं. The Bible says that He will satisfy your mouth with good things. आणि बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे तो तुमच्या मुखाला अद्भुत गोष्टींनी तृप्त करेल. You know, God will give you a desire for good food and He'll satisfy your mouth with good food. आणि परमेश्वर तुमच्या जे इच्छा आहे ते चांगल्या भोजनासाठी तुम्हाला इच्छा देईल आणि तो पूर्ण पण करेल. He will give you desire for wearing good clothes, luxury clothes, expensive clothes, and He will provide it for you. आणि तो तुम्हाला इच्छाही देईल की तुम्ही चांगले कपडे घालावा, महागडे कपडे घालावा आणि त्याचा पुरवठा सुद्धा तो करेल. He will, groom you with gold and silver and diamonds and pearls and all the expensive, the valuable things that He has created. He created it for you. आणि हिरे मोती जवाहरात जे काय आहे ते सर्व गोष्टी तो देईल तुमच्यासाठी जे काही त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. Many years back I've been into a church and I was speaking with a pastor. आणि बऱ्याचशा वर्षापूर्वी मी एक चर्चमध्ये होतो आणि एक पाळकाशी बोलत होतो. And he said, you know what? All these kinds of precious stones, gold, silver, and cosmetics, and all this stuff are demons. आणि ते मनुष्य मला म्हटला, ते पाळक मला म्हटला की पाळक तुम्हाला माहिती आहे का हे काय सोनं चांदी जे काही जे स्त्रिया लावत असतात किंवा घालत असतात ते सगळं सैतानाकडून आहे. I said, how come that be demon? I said, God is the one who created it. मी म्हटलो की हे सैतानाकडून कसं असू शकतो कारण की परमेश्वराने स्वतः हे निर्माण केलेलं आहे. He says, no, these things when your heart is attached to it, it will lead you away from God. आणि तो म्हटला की नाही जेवेळेस तुमचं हृदय या गोष्टीपासून जुळतात तेवेळेस ते परमेश्वरापासून तुम्हाला दूर करून टाकत असतात. Because the people forced Aaron to make a golden calf and they worshipped it as God. आणि तुम्हाला माहिती आहे का ॲरोनाला मग ते सोन्याचा मूर्ती त्यांनी बनवलं आणि मग
त्या मूर्तीला पूजा करण्याची त्यांनी आग्रह केली. Well, I know that all, they made the golden calf, but the reason that the golden calf was not because the silver and gold, it was because they worshipped idols in Egypt. आणि त्यांनी ते सोन्याचं बैल जे आहे ते त्यांनी बनवलं हे ह्याच्यासाठी नव्हतं की सोने चांदीनी बनवलाच पाहिजे होतं, पण त्यांना मूर्ती पूजा करण्याची सवय लागलेली होती त्यावेळेस मिश्र देशामध्ये. Their heart was set on idols rather than the true and living God. आणि त्यांचं जे हृदय आहे ते मूर्ती पूजावरती होता, परमेश्वरावरती नाही. I feel you got to get this doctrine straight. आणि मला असं म्हणायचं आहे की तुमचं जे शिकवण जे आहे ते तुम्ही ते योग्य करून घ्या. Solomon's wives led Solomon astray. आणि जे सोलोमनाची बायको जे आहे ते तिन्ही सोलोमनाला परमेश्वरापासून लांब तिने नेलं. So does it mean that you should not get married? याचा अर्थ असा नाहीये की मग तुम्हाला लग्नच नाही केलं पाहिजे. The Bible says if anyone says to abstain from food and abstain from marriage is a demonic doctrine. आणि एखादा जर व्यक्ती तुम्हाला शिकवत असेल की जेवणापासून वेगळे राहा किंवा लग्नापासून वेगळे राहा ते सैतानाकडून आहे. Amen. So if God created this precious metal and precious stones and your doctrine say abstain from it, आणि परमेश्वराने हे जे काही अनमोल असे जे खूप असे हिरे मोती वगैरे बनवलेलं आहे किंवा सोनं जे बनवलेलं आहे, जर एखादं तुम्हाला त्याच्यापासून वेगळं राहायला जर सांगत असेल then it's a demonic doctrine. आणि ते म्हणजे ते सैतानाकडून आहे. Right? What was there was ornaments that was put on Rebecca when they went to bring her as Isaac's wife. आणि जेवेळेस आयझॅकला बायको म्हणून रबेकेला आणायला गेले तेवेळेस तिला ते सोनं चांदीनी तिला मडवलं. Then according to that doctrine they put demons on Rebecca to bring her to Isaac. मग त्या शिकवणानुसार त्या रबेकावरती मग ते सैतान टाकण्यात आलं असं झालं. Come on here, don't bring rubbish into the word of God. आणि कुठलंही कचरा जे आहे ते परमेश्वराच्या शिकवणामध्ये आणू नका. Amen. Amen. The Bible says the love of money is the root of all evil. आणि बायबल असं म्हणतो की तुमचं जे पैशासाठी जे हृदय आहे ते सर्व वाईट गोष्टीचं निर्माण आहे किंवा उत्पत्ती आहे. The love for money is the root of all evil. आणि जे तुमचं प्रेम पैशासाठी आहे ते म्हणजे सर्व वाईटासाठी मूळ आहे. And the same people that preach against this precious metal and stones and ornaments of cosmetics, आणि हेच लोक जे हे सगळं जे काही बायका घालत असतात किंवा सोनं चांदी जे काही हिरे जवारायत आहे they preach against it, but they love to have more money. आणि ते ह्याच्या विरोधात शिकवत असतात पण त्यांना आवडत असतो की ते अधिक ते सगळं त्यांना मिळावं म्हणून. If someone offers them money, they will say no, I don't want it. They will not say that. आणि कुणी जर त्यांना पैसे जर देत असेल ते कधी असं म्हणणार नाही मला याची गरज नाहीये. They won't say that, right? ते असं म्हणणार नाही का? Because the Bible says the love for money is the root of all evil. Then they should say, oh my God, this money is the root of all evil. it will cause me to sin. आणि बायबलमध्ये जसं लिहिलेलं आहे जे पैशांचं प्रेम जे आहे ते सर्व समस्यांचं एक मूळ आहे. म्हणजे मग जेव्हा पैसे दिसत असतात तेव्हा म्हणायला पाहिजे की नाही मला याची गरज नाहीये. Right, it will cause me to sin. I got to keep away from money. नाही हे तर मला पापात पाडेल म्हणून मला याची गरजच नाहीये, मला याच्यापासून दूर राहायचं आहे. In fact, there will be, bigger bag. They will say, okay, I got a small bag, I'll bring a sack bag next time. पण असं होणार नाही. पण ते म्हणत असतात की नाही आता माझ्याकडे छोटा पिशवी आहे किंवा बॅग आहे, मी जाऊन मोठा आणणार आहे. They won't say no to money. ते पैशासाठी नाही म्हणणार नाही. And they will use all kind of ways to make you emotional so that they can get your money. ते तुम्हाला एकदम भावनिक असं करून टाकत असतात ह्याच्यासाठी की तुम्ही त्यांना पैसे द्यावा म्हणून. Right, they will search scriptures. मग ते वचन शोधत असतात. Misinterpreted how to extract your money.
आणि ते वचनाला तोडून मोडून सांगत असतात की तुमच्याकडून कसे पैसे मिळवून घ्यावं म्हणून. Yeah, the word of God is sharper than any two-edged sword. आणि वचन जे आहे ते कुठलंही दुधारी तलवारापेक्षाही अधिक तेज आहे. It has two mouths, आणि त्याचे दोन तोंड आहे, isn't it? नाही का? You know, to say two-edged swords means two mouths. आणि दुधारी म्हणजे याचा अर्थ दोन तोंड. Hallelujah. The scriptures are holy. Let us not use it for unholy purpose. आणि जे वचन जे आहे ते पवित्र आहे आणि कुठल्याही अपवित्र कार्यासाठी याचा वापर नाही करावं. Amen. आमेन. God would give you in abundance. आणि परमेश्वर जे आहे ते तुम्हाला लागणारे गोष्ट अधिक आणि बहुतायकीमध्ये देणार आहे. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वराची स्तुती असो. God made Abraham super rich. आणि परमेश्वराने अब्रामाला खूप अधिक असं श्रीमंत बनवला. And we are the children of Abraham, our father of faith. आणि आम्ही जे आहोत ते अब्रामाचे लेकरं आहोत, जे आमचं पिता जे विश्वासामध्ये अब्राम आहे त्याचं. If God gave Abraham, He's given us too. आणि जर Hallelujah. परमेश्वराने अब्रामाला दिलं म्हणजे आम्हाला सुद्धा दिलेलं आहे. So you know what Jesus is saying? Be focused on your calling. Set your mind upon Jesus Christ and don't worry about what you will drink, what you will eat, what you will wear. Take no thought about your life. आणि म्हणून इथं येशू ख्रिस्त सांगत आहे, तुमचं जे काही बोलवणं आहे त्याच्याकडे लक्ष केंद्रित करा, परमेश्वरावरती लक्ष केंद्रित करा. आणि जे काय खाणार, काय पिणार किंवा काय पांघरणार याच्यावरती तुमचं लक्ष नसू द्या. If your Father has given you life, He is able to provide everything in abundance that you need to live this life. आमेन. आणि जर तुमच्या पितानी तुम्हाला जर जीवन दिलंय तर या जीवनामध्ये लागणारा प्रत्येक गोष्ट जे आहे, जे काही गरजा आहेत, तो बहुताकीने तुम्हाला तो देणारच. You know when Mary and myself, we are blessed with our kids. आणि जेवेळेस मी आणि मेरी जे आहे, जेवेळेस आमचं जे लेकरू होणार होता, You know, my boys hadn't to worry about their life. It was we that were providing for them. आणि माझ्या लेकरांना काळजी करण्याची गरज नव्हती त्यावेळेस, कारण की आम्ही जे आहे ते त्यांचा पुरवठा करत होतो. You know, sometimes Joshua says, "Dad, you got money from this." I said, "That's not your problem. You don't have to worry about that." आणि काय काय वेळेस जोशुआ मला विचारत असतो, या गोष्टीसाठी तुमच्याकडे पैसे आहे का? मी त्याला म्हणतो, तुला या गोष्टीची काळजी करण्याची गरज नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. Because my God is able to supply all my needs and the needs of my children too. Amen. आणि माझा परमेश्वर जे आहे ते माझ्या सर्व गरजा पुरवण्यासाठी तो परिपूर्ण आहे आणि माझ्या लेकरांचाही तो पुरवू शकतो. God doesn't want us to live like a beggar. He wants to live like prince and princess. Amen. आणि परमेश्वराची इच्छा ही कधीच नाहीये की आम्ही एक भिकारीसारखं जगावं, पण आम्ही एक राजा आणि राणीसारखं जगावं, ही अशी त्याची इच्छा आहे. You know, in the world, you look at people and say, "Okay, this person is from a royal family, that person is from a royal family." I want to tell you, the real royals are you. Amen. That believe in Jesus. आणि या जगामध्ये काही लोकांना तुम्ही बघून म्हणत असतात, हे राजकीय परिवारामधून आहे, ते राजकीय परिवारामधून आहे, पण खरं पाहता आपण जे येशू ख्रिस्तामध्ये आहे ते राजकीय लोक The आहोत. Bible declares that you are royal priesthood. Hallelujah. आणि बायबल आपल्याला एक राजकीय असं याजक असं म्हणून बोध करत असतो. You are kings and priests unto the Lord God Most High. आणि तुम्ही जे आहात ते राजा आणि याजक असे आहात, ते उच्च असं परमेश्वराचे. Hallelujah. 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 So you got to think like a prince. You got to think like a king and think like a priest, and that's what God wants you to set your mind upon. आणि तुमचं जे विचार आहे, तुमचं जे काही चालणं जे आहे ते एक राजासारखं असायला पाहिजे किंवा एक याजकासारखं असलं पाहिजे. तेच परमेश्वराचं जे इच्छा आहे तुमच्यासाठी. Thinking about your needs with a thought of lack is a beggarly thinking. आणि जर तुम्ही एखाद्या गोष्टी जे जीवनाला लागणारी गोष्टी जर कमी कमतरतामध्ये त्याची तुम्ही जर मागणी करत असाल, ते म्हणजे तुम्ही एक भिकारीसारखा विचार करत आहात. A king doesn't think of something with the thought of life. He thinks about the purity of that thing and he has the provisions to make it happen. आणि एक राजा जे आहे, ज्यावेळेस त्याला गरज भासत असते तर कुठली तरी कमी कमतरता असला तरी चालेल म्हणून तो त्या गोष्टीमध्ये
तडजोड करत नाही, पण त्याला ते योग्य आणि एक परिपूर्ण गोष्टी लागत असतात. When a king needs something, he doesn't think about the finances that is needed to have it. आणि एक राजाला ज्यावेळेस गरज भासत असते त्यावेळेस तो त्याच्या मागे लागणारा पैसे किती लागतील त्याच्यावरती तो विचार करत नसतो. Right? Because he has the money to pay it. कारण त्याच्याकडे अगोदरच पैसे आहे नाही का ते आणण्यासाठी. But what he would think is it needed at the moment? पण तो फक्त हेच विचार करणार की हे गरजेचं आहे का या क्षणाला, Or there is something else that has to be done first, and this may be on the later step. किंवा दुसरा कुठली गोष्ट आता गरजेचं आहे ते अगोदर करायचं, नंतर मग या गोष्ट घेतलं तरी चालेल. So when you gotta think like a king, yeah, I have a need of this, I have the provisions for it. आणि तुम्हाला राजासारखा विचार करण्याची गरज आहे, मला या गोष्टीची गरज आहे आणि या गोष्टीची मिळून घेण्यासाठी त्याचा पुरावठा सुद्धा आहे. Yes, I have a need for this, and God will complete that need. आणि या गोष्टीची गरज मला आहे आणि परमेश्वर त्या गोष्टीची गरज पूर्ण करणार आहे. My Father in heaven will make provisions for it. आणि माझा पिता जे स्वर्गीय पिता आहे तो त्या गोष्टीचा पुरवठा करणार आहे. You don't think like this, I have a need, I don't have the money, how can I arrange the money? आणि मला तर या गोष्टीची गरज आहे पण माझ्याकडे पैसे नाहीये, मग मी या गोष्टीचं कसं मी ते घेईल. No, that's not how a royal priest thinks. आणि हे जे राजकीय याजक जे आहे ते ह्याचा विचार करत नाही. That's a beggarly way of thinking. आणि हे एक भिकारीसारखं असं विचार करणं आहे. Do you get it? तुम्हाला समजत आहे का? Hallelujah. हालेलुया. So Jesus wants you to come out of that kind of worryful life. आणि म्हणूनच येशू ख्रिस्ताची इच्छा आहे अशा चिंतापूर्वक जीवन किंवा जे काळजीने भरलेलं जीवन आहे त्याच्यामधून तुम्ही बाहेर यावं. Oh, my children are in trouble. My children are, living a wrong kind of life. And Lord, I don't know what's going to happen in the future. Lord, I don't know what's going to happen to them anytime. Hey! हे परमेश्वर, माझे जे लेकरं आहे ते वाईट जीवन जगत आहात, ते या समस्यामधून बाहेर येतील का नाही, ते कसं जीवन जगतील पुढे, असं तुमचे विचार असतील. You got to trust God. तुम्हाला परमेश्वरावरती विश्वास करण्याची गरज आहे. Hallelujah. हालेलुया. Amen. Children are blessings from God. आणि लेकरं जे आहे ते परमेश्वराकडून आशीर्वाद आहे. They are not a burden to us. They are a blessing. Children are given to us to enjoy. ते आपल्यावरती कुठलंही वजन नाहीये, पण परमेश्वर आणि दिलेला एक अद्भुत असं एक भेट आहे ज्याचा आपण आनंद घेतला पाहिजे. Hallelujah. हालेलुया. If you think children are burdened, then something is wrong with you. You're having a beggarly thought. आणि जर तुम्हाला वाटतंय की लेकरं जे आहे ते एक वजा तुमच्यावरती आहे, याचा अर्थ असा आहे की तुमचे जे विचार आहेत ते एक भिकारीसारखे आहेत. You're not living a godly life. आणि तुम्ही परमेश्वराला योग्य असं जीवन जगत नाहीये. Your focus is on the wrong thing, not on God. आणि तुमचं पूर्ण लक्ष जे आहे ते चुकीच्या गोष्टीवरती आहे, पण परमेश्वरावरती नाहीये. When my kids were born to us, we were not having that kind of finances that we could say, okay, their future is secure. आणि जेवेळेस माझे लेकरं जन्माला आले त्यावेळेस माझी आर्थिक परिस्थिती जी आहे ती खूप चांगली नव्हती की त्यांचं जे भविष्य आहे ते खूप चांगलं असणार आहे असं. We didn't even have money for the hospital. आणि आमच्याकडे दवाखान्यात भरण्यासाठी पैसे सुद्धा नव्हते. But we choose to believe God. पण आम्ही निवड केली की आम्ही परमेश्वरावरती विश्वास करणार. And Mary said that my son would be born in the best of the hospital. आणि मग मेरी दीदी असं म्हटली की माझा मुलगा जे आहे ते चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये त्याचा जन्म होईल. And when the money was needed, when the due date was near, the money came in. Hallelujah. आणि ज्या दिवस ते जवळ आला त्यावेळेस पैशांची गरज होती ते पैशांचा पुरवठा झाला. We did not ask anyone for anything. आणि आम्ही कुणालाही मागितलं नाही. We trusted God and He supplied our need. आणि आम्ही परमेश्वरावरती विश्वास केला आणि परमेश्वराने त्या गोष्टीचा पुरवठा केला. Hallelujah. हालेलुया. There were talks when we were going to financial challenges that how you'll provide for your children, their education and all that. But I chose to believe God and not entertain thoughts. आणि असे काही विचार माझ्या डोक्यामध्ये येत होते की आता
आर्थिक समस्या तर आहे, माझ्याकडे पैसे नाही आहे, तुझ्या लेकरांचं शिक्षण कसं होणार किंवा लेकरांचं भविष्य कसं होणार, पण मी निवड केला की मी परमेश्वरावरती विश्वास करणार. Hallelujah. Praise Hallelujah. God. So, another 1 year, and my son, my eldest son, will be finishing his graduation, and he desired to do computer science, and that's what he's doing it. आणि अजून 1 वर्ष मग माझ्या मुलाचं ग्रॅज्युएशन पूर्ण होईल आणि त्याची इच्छा होती की त्यांनी कम्प्युटर्स करावा आणि तो करत आहे. And let me tell you that my kids like no good thing. Everything that they desired, God provided them. आणि माझ्या लेकरांना लागणारे सर्व चांगल्या गोष्टी त्यांना मिळत असतो. ते कुठल्याही गोष्टीची कमी कमतरता नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. So परमेश्वराची स्तुती. it's not you that got to take care of your life. God's given you life, and you got to trust Him to take care of your life. Amen. आणि हे तुम्हाला तुमच्या जीवनाची काळजी करण्याची गरज नाहीये. परमेश्वराने तुम्हाला जीवन दिलेलं आहे आणि हे परमेश्वराला तुमची काळजी घेण्याची गरज आहे. We look at somebody addicted to drugs, addicted to alcohol, addicted to, we can say adultery, and we say, they are living in sin. आणि एखाद्या व्यक्तीला ज्यावेळेस आम्ही व्यसनामध्ये बघत असतो, ते व्यभिचार करत असेल किंवा मग ड्रग्ज घेत असेल किंवा कुठल्याही गोष्टीचं व्यसन असेल. Do you know that majority of people are addicted to worry, and that's a sin? आणि ते म्हणजे जसं पाप करत आहेत तसंच बरेचसे लोक जे आहेत ते काळजी करत असतात, चिंता करत असतात. याचा अर्थ असा आहे की मग तुम्ही सुद्धा पाप करत आहात. Now someone say, Pastor, you gave me a tight slap. आणि तुमच्यापैकी कुणीतरी म्हणेल, पालक तुम्ही मला खूप जोरात असं चापट मारलेली आहे. So Jesus said, if anyone gives you on the left, give them your right also. आणि मग येशू ख्रिस्तानी सांगितलेलं आहे, कुणी तुमच्या उजव्या बाजूला जर मारत असेल, तुमचा डावा बाजू पण द्या. Praise God. God bless you. Hallelujah. परमेश्वराची स्तुती असो. परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करू. If that slap can really change your life, I would give one more. Hallelujah. आणि जर ते चापट मारण्याने तुमचं जर जीवन बदलत असेल तर माझी इच्छा आहे, मी तुम्हाला अजून एक देईन. I want you to see blessed. I want you to be blessed and blessed in abundance. Amen. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही अधिक आणि अधिक आशीर्वादित व्हावं. आणि आमेन. How many of you want to be blessed more? आणि किती लोकांना अशी इच्छा आहे की तुम्हाला अधिक आशीर्वादित व्हायचं आहे. Say, Pastor, give me one more. मग तुम्ही म्हणा, पालक मला अजून एक द्या. Hallelujah. Praise God. हालेलुया. Amen. Jesus loves you. I love you too. आमेन. आणि येशू ख्रिस्त तुमच्यावरती प्रेम करतो आणि मी सुद्धा तुमच्यावरती प्रेम करतो. Praise God. परमेश्वराची स्तुती असो. Look at verse 26. तर आपण 26वं वचन बघूया. Today Priya had a good breakfast, so I can take my time. आणि आज प्रिया जे आहे ते चांगलं नाश्ता करून आलेली आहे, म्हणून मी माझा वेळ घेऊ शकतो. Hallelujah. Praise God. हालेलुया. What a blessing for you people online. You can have your snacks with you while I'm teaching you. आणि हे किती आशीर्वादाची गोष्ट आहे. जे लोक तुम्ही ऑनलाईन आहात, तुम्ही तुमचा नाश्ता किंवा काहीतरी खात तुम्ही ऐकू शकता. Hallelujah. And every time you put something in your mouth, say thank you Lord. Thank you Father, you provided for me. आणि जसं तुम्ही तुमच्या तोंडात एक एक घास घालत असाल तसं तुम्ही म्हणू शकता, धन्यवाद पिता, तू पुरवठा केलेला आहे. Thank you Father for providing spiritually and physically. आणि धन्यवाद पिता, तू आत्मिक रीतीने पण आणि जैविक रीतीने पण तू पुरवठा केलेला आहे. Hallelujah. Praise God. Very soon we will meet physically. Amen. हालेलुया. आणि खूप लवकरच आपण जे आहे ते शरीरामध्ये भेटणार आहोत. Hallelujah. Hallelujah. We are going to come together as a body and worship the Lord in one physical place. आणि आम्ही खूप लवकरच एकत्र येणार आहे परमेश्वराचं शरीर म्हणून आणि खूप लवकर स्तुती आराधना करणार आहोत. Hallelujah. Very soon we'll have our own property for the church. Let's believe God. आणि खूप लवकर आम्ही आमचं स्वतःचं असं जागा जे आहे ते सेवकाईसाठी आम्हाला असणार आहे. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती असो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. So donors of land and finance to build the church, you are welcome. आणि जे कोणी आर्थिक मदत करण्याची इच्छा ठेवतात किंवा जागा देण्याची इच्छा ठेवतात त्यांना आमंत्रण आहे. Amen. Amen. Hallelujah. Everyone has given up their land, their family, and whatever they own for the gospel's sake. God will restore to them hundredfold. Amen. आणि जे कोणी त्यांच्या आर्थिक गोष्टीमधून ते देत असतात किंवा जागा वगैरे जे काही देत असतात त्यांना 100 पटीने परमेश्वर आशीर्वादित करतो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Amen. Amen. Thank you, Jesus.
He is wonderful. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Verse 26 says, look at the birds of the air. For they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. आणि 26वा वचन आपण बघूया. आकाशातील पाखरेकडे पहा, ते पेरत नाही व कापणीही करत नाही, किंवा गोदामात साठवून ठेवत नाही, तरी तुमच्या स्वर्गातील पिता त्यांना खावयास देतो आणि तुम्ही त्यापेक्षाही अधिक मौल्यवान आहेत हे तुम्हाला माहीत आहे का? Hallelujah. हालेलुया. You know, it is written, your heavenly Father feeds them. आणि असं लिहिलेलं आहे की तुमचं स्वर्गीय पिता त्यांना देत असतो. Who feeds them? कोण त्यांना खायला देतो? Your heavenly Father, my heavenly Father feeds these birds. आणि तुमचा स्वर्गातील पिता, माझा स्वर्गातील पिता ते आकाशातले पक्ष्यांना खायला देत असतो. It's not written that their heavenly Father feeds them. आणि याच्यात असं लिहिलेलं नाहीये की त्यांचं स्वर्गीय पिता त्यांना देत असतो. It's your Father, it's my Father that is feeding them, and they are abundantly feasting. आणि हे तुमचा पिता किंवा हे माझा पिता जे आहे ते त्यांना देतो आणि बहुतायक मध्ये त्यांना देत असतो. Hallelujah. हालेलुया. You know, they don't sow, they don't gather, they don't reap, but my Father and your Father provide for them. आणि ते पेरणीही करत नाही, कापणीही करत नाही किंवा ते साठवत पण नाही, पण आमचं जे पिता आहे तो त्यांना देत असतो. Our Father who feeds in abundance to every creature, will he not feed you and me? आणि जो आमचा पिता आहे तो जर प्रत्येक जे जानवर आहे त्यांना जर तो अद्भुत रीतीने देत असेल तर तुम्हाला आणि मला तो दिल्याशिवाय राहणार आहे का? Are you not of more value than they? तुम्ही त्यापेक्षाही अधिक मौल्यवान आहात हे तुम्हास माहिती आहे. Hallelujah. हालेलुया. You know what? God made them to serve you. आणि परमेश्वराने हे सर्व गोष्टी ते तुमच्यासाठी त्यांनी निर्माण केलेलं आहे. You know, God feeds them so that you also can feed on them. आणि परमेश्वर त्यांना खायला देतो ह्याच्यासाठी की तुम्ही पण त्या गोष्टींवरती जगू शकता. No offense to vegetarians. You can eat the vegetables as much as you want. आणि जे फक्त भाजीपाला खात असतात त्यांना कुठलं वाईट वाटण्याची गोष्ट नाहीये. तुम्हाला जितकं खायचंय तितकं भाजीपाला खाऊ शकता. No problem. काही समस्या नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. But God knows what He got to feed non-vegetarians. पण परमेश्वराला हे माहिती आहे जे नॉनव्हेज खात असतात त्यांना काही द्यायचं आहे. You know, people those are worried about their lives are the ones who do not know how much God loves them. आणि जे लोक त्यांच्या जीवनाबद्दल अधिक जे चिंता करत असतात, काळजी करत असतात, त्यांना हे माहीतच नाहीये परमेश्वर त्यांच्यावरती किती प्रेम करतो. They do not know the value of themselves in the eyes of God. आणि ते लोकांना परमेश्वराच्या नजरेत त्यांची काय किंमत आहे हे माहीतच नाहीये. Therefore they lack faith in God. आणि म्हणूनच ते विश्वासामध्ये कमी पडत असतात परमेश्वराच्या नजरेत. That's true. हे खरं आहे. You know, I want to tell you this truth. आणि मला हे खरं तुम्हाला सांगायचंच आहे. You know, life becomes very peaceful when you stop worrying about it. आणि तुमचं जे जीवन आहे ते खूप शांतमय असं होऊन जात असतो ज्यावेळेस तुम्ही काळजी करणं, चिंता करणं थांबून देत असता. You know, you don't want to believe me, don't believe me, but I want to tell you, when I was literally facing death, I was not worried about life. आणि तुम्हाला जर विश्वास करायचा नसेल तर करू नका, पण ज्यावेळेस मी चं बिछाण्यावरती होतो त्यावेळेस मी शांतीमध्ये होतो, मी काळजी करत नव्हतो. I was in perfect peace. आणि मी एक परिपूर्ण शांततेमध्ये मी होतो. I didn't even worry about what's going to happen to my family, to my kids after I go. मला ह्या गोष्टीची चिंता नव्हती की मी मेल्यानंतर माझा जे परिवार आहे, माझ्या लेकरांचं किंवा माझ्या बायकोचं काय होईल. Because I have learned to worry not, but trust in the Lord. आणि कारण की मी शिकलेलो आहे की मला चिंता करण्याची गरज नाहीये, पण परमेश्वरावरती विश्वास करण्याची गरज आहे. When
Where there is worry, there is no faith. आणि जिथं काळजी किंवा चिंता आहे तिथं विश्वास नाहीये. If you are worrying about anything, you are lacking faith concerning that in God. तुम्ही कुठल्या गोष्टीची जर चिंता करत असाल, काळजी करत असाल, म्हणजे तुमच्यामध्ये विश्वास नाहीये. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah. You know, some people, they're worried about something and say, you know, I got faith in God, I got faith in God, but Pastor, you pray for me. काही लोक जे आहे ते कुठल्या तरी गोष्टीवरती असं विचार करत असतात किंवा चिंता करत असतात, पण ते म्हणतात की नाही पालक, मला तर विश्वास आहे, पण तुम्ही या गोष्टीसाठी प्रार्थना करा. Now, no offense, okay? आता वाईट वाटून घेऊ नका. The very moment you say, you know, Pastor, pray for this, आणि ज्या क्षणी तुम्ही म्हणत असता पालक माझ्यासाठी प्रार्थना करा, you are worrying about it. आणि तुम्ही जे आहे त्या गोष्टीबद्दल काळजी करत आहात. If you had faith about it, you would not have a second thought about it. आणि जर तुमच्यामध्ये विश्वास असतं त्या गोष्टीसाठी, तर तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल विचार केलाच नसता. I know that's deep, but that's another level of faith. आणि हे खूप खोलवरती आहे, पण हे दुसऱ्या स्तराचा विश्वास आहे. And that is where I want to take you. आणि त्या स्तरावरती तुम्हाला मला न्यायचं आहे. Amen. Amen. Why would you ask people to pray concerning something? आणि तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला का सांगणार की तुम्ही माझ्यासाठी प्रार्थना करा या गोष्टीसाठी? Come on, think about it. आणि विचार करा या गोष्टीवरती. Everyone that has brains, think about it. आणि ज्या कुणाकडे बेजा आहे त्यांनी विचार करा. Why would you ask someone to pray concerning something? एखाद्या गोष्टीबद्दल एखाद्याला तुम्ही प्रार्थना करण्यासाठी तुम्ही का म्हणत असेल? Because it's worrying you. You are caring about it, isn't it? कारण की तुम्ही त्या गोष्टीबद्दल काळजी करत आहात किंवा चिंता करत आहात, विचार करत आहात. You are afraid about something. एखाद्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला भीती आहे. But if you had faith that God would do the right thing for you, I don't feel you would ask for prayer. आणि जर तुमचा विश्वास असता की परमेश्वर योग्य गोष्टी माझ्या जीवनामध्ये करणार आहे, तर तुम्ही काळजी केली नसती. Come on. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God. परमेश्वराला महिमा असो. Thank you, Jesus. धन्यवाद येशू. Oh, glory to Jesus. I believe that you are learning something. आणि मी विश्वास करत आहे तुम्ही काहीतरी शिकत आहात. So the very moment you ask for prayer, I get to know that you are out of faith in that area. आणि ज्या क्षणाला तुम्ही माझ्याकडे प्रार्थनेसाठी मागत असतात, त्यावेळेस मला हे समजून जात असतो की तुम्ही विश्वासापासून बाहेर झालेले आहात. If you are a person who does not believe in tithing or giving offering, is because you lack faith in the financial area in God. आणि तुम्ही जर दशमांश देत नसेल किंवा दान देत नसेल, तर तुम्ही अविश्वासामध्ये चालत आहात आर्थिक गोष्टीमध्ये. If you are honest, you would say yes. आणि जर तुम्ही प्रामाणिक जर असाल तर तुम्ही म्हणाल हो. Right? नाही का? There are people who are honest would say, you know what, Pastor, when it comes to giving, we are a little hesitant because it's money. आणि काही लोक जे प्रामाणिक आहे ते म्हणतील हो पालक, हे खरं आहे, जेवेळेस देण्याची गोष्ट येते त्यावेळेस आम्ही थोडंसं विचार करत असतो. And God loves when you are honest, isn't it? आणि परमेश्वर तुमच्यावरती प्रेम करतो जेवेळेस तुम्ही प्रामाणिक असता. And He will definitely help you in your weaknesses. आणि तो नक्कीच तुम्हाला मदत करेल तुमच्या कमीमध्ये. But if you go round the bush, you will get a strong push. आणि जर तुम्ही ते घासाच्या पलीकडे जाल तर तुम्हाला नक्कीच एक धक्का मिळेल. It's good to accept our weakness, for in our weakness He is strong. आणि हे नेहमी चांगलं आहे की तुमच्या जे काही कमी आहे त्याचा स्वीकार करावा, कारण की आपल्या कमीमध्ये परमेश्वर बलवंत आहे. And in His strength He will strengthen you. आणि Amen. त्याच्या बलामध्ये तो आपल्याला बलवंत करेल. Amen. Hallelujah. हालेलुया. Let the weak say, I am strong. आणि जे बलहीन आहे तो म्हणू दे की मी बलवंत आहे. Hallelujah. Look at verse 27. तर आपण 27 बघूया. Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? आणि चिंता करून आपले आयुष्य थोडे देखील वाढवणे कुणाला शक्य आहे? Hallelujah. Which of you by worrying, if you can, keep worrying. Worry for me also.
आणि जर तुमच्यापैकी कुणी चिंता करून करून तुमचं आयुष्य वाढू शकतो, जर असं असेल तर माझ्यासाठी पण काळजी करा. Worry for me also. Take all that you can worry and worry for me also so that you will live longer. आणि तुम्ही सर्व चिंता घ्या आणि जर वाटत असेल तर माझी पण चिंता घ्या आणि अधिक जगा. Hallelujah. Hallelujah. You know, worldly people may gain worldly treasures by dishonest means. आणि जे जगिक लोक जे आहे ते या जगाप्रमाणे चालून किंवा मग वाईट गोष्टी करून या जगाच्या गोष्टी किंवा धन जे आहे ते प्राप्त करू शकतात. You know, most of the businessmen, no offense, but this is a matter of truth. If you are offended, no problem with me. आणि बरेचसे जे व्यवसाय करणारे आहेत ते असं करतात, पण वाईट वाटणारी गोष्ट नाही आहे, पण तुम्हाला वाईट वाटत असेल तर ह्याच्यात मी काय करू शकत नाही. Their calculations is all dishonesty to make more money. आणि ते जे काही विचार करत असतात किंवा ज्यांचं जे काही माप असतं ते सगळं चुकीचं असतं. And that's why you have CA to help you in doing dishonesty. आणि म्हणूनच तुमच्याकडे CA असतो जे तुम्हाला या करण्यामध्ये मदत करतो. To escape taxes. आणि जे टॅक्स आहे त्याच्यापासून तुमचं वाचाव करतो. I'm not saying all taxes are justified, okay? I'm not saying that. मी म्हणत नाहीये की जे काही सर्व टॅक्सेस आहे ते योग्य आहे. It's not justified. ते योग्य नाहीये. Without the government taking care of the people and taxing them is injustice. आणि लोकांची काळजी न करता लोकांचे पैसे किंवा जे काही टॅक्स आहे ते जे गव्हर्नमेंट सरकार जे आहे ते घेत असतं ते न्यायी नाहीये. Saying development and doing no development is injustice. आणि डेव्हलपमेंट म्हणून कुठलंही डेव्हलपमेंट करत नाहीये ते न्यायी नाहीये. So they make money and become rich with the treasures of this world. But I want to tell you, they cannot add an hour to their life. आणि मी म्हणतो मग असं रीतीने ते वागून ते धन कमवत असतात, धन साठवतात, पण त्यांचं आयुष्याचं 1 तास सुद्धा ते वाढवू शकत नाही. All the money that are gained to dishonesty cannot add an hour to their life. जे अधर्माने किंवा वाईट गोष्टींनी त्यांनी जे काही कमवलेलं आहे ते सगळं मिळून सुद्धा 1 तासाचं जीवन अधिक असं वाढू शकत नाही. That is what Jesus said. You cannot add 1 cubit to his stature. आणि तेच येशू ख्रिस्तानी सांगितलेलं आहे, चिंता करून आपल्या आयुष्याचे थोडे देखील वाढवणे कुणाला शक्य आहे का? By the way, worrying, by the way of worrying, many people fall ill with various kinds of sickness and disease. आणि चिंता करण्याने बरेचसे लोक जे आहेत ते आजारी पडत असतात आणि वेगवेगळे रोग त्यांना होत असतो. Like blood pressure, diabetes, cancer, oppression, depression. आणि जे ब्लड प्रेशर आहे, जे कॅन्सर आहे किंवा मग ते दुःखामध्ये जात असतात किंवा डिप्रेशन म्हणतो आपण, त्या गोष्टी होतात. All kind of mental disease and heart failure is the outcome of worry. आणि जे हृदय जे आहे ते काम करणं बंद करून जात असतो ते सुद्धा चिंता करण्यानी आहे. In fact, worry is unbelief in God. आणि चिंता करणं जे आहे ते परमेश्वरावरती अविश्वास करणं आहे. And worry is the mother of fear. आणि चिंता करणं जे आहे ते भीतीची आई आहे. Worrying is also the mother of sickness and disease. आणि चिंता करणं जे आहे ते सर्व आजार आणि रोगाची एक आई आहे. So then why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. आणि तुम्ही वस्त्राविषयी का काळजी करता? रानातील फुले पहा, ती कशी वाढतात, ती कष्ट करीत नाही आणि ती कतीत ही नाही. And yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. आणि तरी मी तुम्हाला सांगतो की शलोमान राजा देखील त्याचे भर ऐश्वर्याचे काळात यातील एखाद्या प्रमाणेही सजू शकला नाही. And so if God clothes the grass of the field, which today is and tomorrow thrown into the oven, he will not much more clothe you, O you of little faith. तर अहो अल्पविश्वासी लोकांनो, आज आहे
तर उद्या बट्टीत पडेल. असं रानातल्या फुलांना जर देव असा पोशाख घालतो तर त्यापेक्षा विशेष असा पोशाख तुम्हाला घालणार नाही का? O you of little faith? तर अहो अविश्वासी लोकांनो. When it says little faith, it means no faith. आणि अल्पविश्वासी लोकांनो म्हणजे विश्वास रहित लोक, No faith. म्हणजे विश्वासच नाही. I want you to think about this. Think about all the beautiful lilies, the rose, the grass, the sunflower, and all those kind of things that God created. They're so beautiful. आणि तुम्ही विचार करा, जे फुलं जे परमेश्वराने निर्माण केलेले आहे वेगवेगळे वेगळे प्रकारचे, किती सुंदर असं परमेश्वराने त्यांना बनवलेलं आहे. You look at it and you say, wow, wow. If somebody is with you, you say, look at that flower, look at that flower, look at that flower. आणि ते इतकं सुंदर आहे, ज्यावेळेस तुम्ही त्याला पाहत असतात, तुम्ही मोहात पडता आणि तुम्ही दुसऱ्यांना पण म्हणत असता, हे बघ ते किती सुंदर आहे, ते बघ किती सुंदर आहे. Wow, look at that grass, it's so green. आणि ते घासाकडे बघ आणि ते किती हिरवळ आहे. I just feel like going and rolling on that grass. आणि मला असं वाटतं त्या ह्याच्यामध्ये लोळावं म्हणून. And after some days, it's dried under the heat of the sun. आणि काही दिवसानंतर मग ते वाळून जात असतो ते सूर्याखाली. They all wither, they have a short lifespan. आणि त्यांचं एकदम छोटं असं जीवन असतो. But still, you think they are so beautiful. आणि तरी तुम्हाला असं वाटतंय ते किती सुंदर आहे. You know what? God's given you a life, and that's eternal life. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, परमेश्वराने तुम्हाला जीवन दिलेलं आहे आणि ते सर्व काळचं आहे. When God created all things, and when he saw that it was good. आणि जेव्हा परमेश्वराने सर्व गोष्टीचं निर्माण केलं आणि बघितलं ते चांगलं आहे. But when God created man and he saw, he says, wow, this is super good. This is the best of all that I've created. आपण परमेश्वराने जेव्हा मनुष्य बनवलं त्यावेळेस परमेश्वराने म्हटलेलं आहे, हे गोष्ट खूप चांगली आहे, जे काही मी याच्या अगोदर बनवले त्यापेक्षाही चांगलं आहे. For man was created in the image and likeness of God himself. आणि कारण की मनुष्य जे आहे ते परमेश्वराच्या प्रतिरूपामध्ये बनवण्यात आलता. Then how much more will God clothe you? मग किती अधिक परमेश्वर तुम्हाला वस्त्र घालेल. How much more will God satisfy your mouth with good things? मग किती अधिक परमेश्वर तुमचं जे मुख आहे ते चांगल्या गोष्टींनी परिपूर्ण करेल. How much more all good things and riches and gold and silver and whatever that man would ever desire, God would provide. आणि किती अशी अद्भुत गोष्टी जे आहे, जे हिरे मोती किंवा जवारात आहे, ते किती अधिक रीतीने परमेश्वर तुम्हाला देऊन तृप्त करणार नाही. Because you are the best of all creation, God will give you the best. कारण तुम्ही असं एकदम चांगलं परमेश्वराचं निर्माण आहे, म्हणून परमेश्वर तुम्हाला उत्तम गोष्टी देईल. You know what? I want you to know how much God values you today. आणि माझी इच्छा आहे की तुम्ही हे समजून घ्या की परमेश्वर तुम्हाला किती महत्त्व देतो. You know, in the Gospel of John, when Jesus prayed, he says, Father, the glory that you have given me, I have given them. आणि योहानमध्ये येशू ख्रिस्त असं म्हटलेलं आहे, जे महिमा तू मला दिलेली आहे मी ह्यांना देत आहे. You know, God clothed the flowers, the grass, the lilies, the sun, moon, and stars, and all that He created. He clothed it with beauty. आणि जे काही परमेश्वराने निर्माण केलं, सूर्य, चंद्र किंवा जे काही फुले आहेत, त्यांना परमेश्वराने सुंदरताने त्यांना वस्त्र घातले. But you, child of God, God has clothed you with His glory itself. पण Hallelujah. तुम्ही जे परमेश्वराचे लेकरं आहात, परमेश्वराने तुम्हाला स्वतःच्या महिमाने भरून टाकलेलं आहे. Then would not God clothe you with the best of best? आणि मग असं नाही का की परमेश्वर तुम्हाला उत्तम आणि उत्तम गोष्टींनी पूर्ण करणार. In fact, you know, God has clothed you with Jesus Christ. आणि तुम्हाला माहिती आहे का, परमेश्वराने येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला वस्त्र घातलेलं आहे. You know, all the things that you see, all the beauty, all the glory of the created things are all temporal. आणि जे काही या जगामध्ये परमेश्वराने निर्माण केलेलं आहे, त्याची जेव्हा सुंदरता तुम्ही बघत असतात ते एक ठराविक वेळसाठी आहे. But you, a child of God, is clothed with the unfading glory of God. पण तुम्ही जे परमेश्वराचे लेकरं आहात,
तुम्हाला परमेश्वराच्या महिमाने परमेश्वराने झाकलेला आहे You are clothed with the very righteousness of God. आणि परमेश्वराच्या नीतिमानाने परमेश्वराने तुम्हाला झाकलेला आहे You know, God Himself has become your clothing. Hallelujah. आणि परमेश्वर स्वतः तुमचं जे ते झाकणारं वस्त्र ते बनलेलं आहे You know what? You are the representative of God on this earth. आणि तुम्ही जे आहात ते परमेश्वराला दर्शवणारे आहात या पृथ्वीवरती So God is mindful of every little thing about you because every little thing brings Him glory. Hallelujah. आणि तुम्हाला लागणारे प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीबद्दल परमेश्वराला काळजी आहे आणि परमेश्वर ते तुम्हाला देणार की त्याच्या महिमा व्हावं म्हणून Don't be stupid in doubting. Be wise in believing. Amen. आणि तुम्ही संशय करून मूर्ख बनू नका पण परमेश्वरावरती विश्वास करा Don't be stupid to be lying. Be wise in believing. आणि तुम्ही काळजी करून किंवा चिंता करून मूर्ख बनू नका पण परमेश्वरावरती विश्वास करा You can trust Him completely. तुम्ही पूर्णपणे परमेश्वरावरती विश्वास करू शकता अवलंबून राहू शकता Because He loves you, He loves you, and He loves you. कारण तो तुमच्यावरती प्रेम करतो तो प्रेम करतो His love for you is unconditional. आणि तुमच्यासाठी त्याचं जे प्रेम आहे ते कधी न बदलणारं आहे His love will never change for you. आणि त्याचं तुमच्यासाठी जे प्रेम आहे ते कधी न बदलणारं आणि कुठलंही बिना शर्तचं आहे Therefore, His provisions for you will never stop. आणि म्हणून त्याचं जे पुरवठा आहे ते तुमच्यासाठी कधी थांबणार नाहीये God takes pride in providing for you. आणि परमेश्वराला तुम्हाला देण्यामध्ये गर्व वाटत असतो Hallelujah. Hallelujah. He rejoices over you. तो तुमच्यामध्ये आनंद करतो You can never become as happy as God becomes when He sees you. आणि तुम्ही इतका आनंद होऊ शकत नाही पण तितका परमेश्वर आनंदित होत असतो ज्यावेळेस तो तुमच्याकडे पाहत असतो The very moment you get something from your father and you say, "Thank you, Dad," He is more pleased than you are happy. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एखादी गोष्ट तुमच्या पित्याकडून प्राप्त करता आणि ज्यावेळेस तुम्ही धन्यवाद म्हणून ते आनंद करत असतात त्याच्यापेक्षाही अधिक आनंद तुमचा पिता करत असतो Hallelujah. Hallelujah. So when He sees you happy, He says, "That's make you happy. Take more. Be more happy." Hallelujah. हालेलुया. आणि ज्यावेळेस तो तुम्हाला आनंदित बघत असतो तर परमेश्वर म्हणतो हे गोष्टींनी तुला आनंद होते तर अधिक तू घे Hey, my child, that makes you happy. You like that? I give you more. Hallelujah. हालेलुया. परमेश्वर असं म्हणतो हे माझं मुलं या गोष्टींनी जर तुला आनंद वाटत असेल तर तू अधिक घे Amen. 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 Praise God. Thank you, Jesus. Amen. You're wonderful. Amen. तू अद्भुत Hallelujah. धन्यवाद. You know, when my kids like something, we say, "You want more? Take more." आणि ज्यावेळेस माझ्या लेकरांना एखादी गोष्ट आवडत असते तुला आवडले तर तू अधिक घे असं मी म्हणत असतो Hallelujah. You look at my son, you know it. तुम्ही माझ्या मुलाकडे पाहा तुम्हाला लक्षात येईल Hallelujah. He gets more of what he likes. Hallelujah. आणि त्याला अधिक मिळत असतो त्या गोष्टीची त्याला आवड आहे Amen. Praise God. Thank you, Jesus. 31. Therefore, do not worry, saying, "What you shall eat, or what shall we drink, or what shall we wear?" चिंता करू नका आणि असे म्हणू नका की आम्ही काय खावे किंवा आम्ही काय प्यावे किंवा आम्ही काय पांघरावे For after all these things the Gentiles seek, that means the people without God seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. सर्व लोक ज्यांना देव माहीत नाही ते सुद्धा या गोष्टी मिळवण्याची प्रयत्न करतात काळजी करू नका कारण तुमचं स्वर्गातील पितेला तुम्हाला या गोष्टीची गरज आहे हे माहीत आहे Hallelujah. हालेलुया It says, therefore do not worry, saying. 31. Therefore do not worry, saying. चिंता करू नका आणि असे म्हणू नका Do not worry, saying. आणि म्हणून असं वचन म्हणतो की चिंता करू नको असं म्हणत Now thoughts are seeds of doubt being sown into your mind by the devil. आणि जे संशयाचे जे विचार आहेत ते जे आहे सैतानाकडून तुमच्या डोक्यामध्ये टाकण्यात येत असतो But worrying is meditating on those thoughts and saying. आणि चिंता करणं त्या विचारांवरती मनन करणं आहे Come on.
once again I say, thoughts are seeds of doubt being sown into your mind by the devil. आणि विचार जे आहे ते एक संशयाचे बीज आहे जे सैतान तुमच्या मनामध्ये टाकत असतो. But worrying is meditating on those thoughts and saying is activating them in your life. आणि चिंता करणं ते जे आहे ते विचारांवरती मनन करणं आणि तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी तुम्ही जागा देत आहात. When you speak your thoughts, आणि जे वेळेस तुमचे विचार तुम्ही बोलायला सुरुवात करत असता you are activating them in your life. तुम्ही तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी त्याला संधी देत आहात. Your saying is activating. आणि तुमचं जे काही म्हणणं आहे ते तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करायला सुरुवात होईल. Now the devil can drop thoughts into your mind, आणि सैतान जे आहे तुमच्या मनामध्ये विचार टाकू शकतो, but he cannot bring it to pass until you believe or fear it and confess what you fear. सैतान तुमच्या मनामध्ये विचार टाकू शकतो, पण जोपर्यंत तुम्ही त्या गोष्टीवरती मनन करत नाही किंवा तो मुखाने बोलत नाही तो तुमच्या जीवनामध्ये ते प्रगट करू शकत नाही. You know, devil brings thoughts into your mind, but unless you worry and speak about it, he cannot bring it to pass in your life. आणि शैतान तुमच्या मनामध्ये विचार टाकू शकतो, पण जोपर्यंत तुम्ही चिंता करून त्या गोष्टी मुखाने बोलत नाही तोपर्यंत तो तुमच्या जीवनामध्ये तो कार्य करू शकत नाही किंवा प्रगट करू शकत नाही. Speaking and acting on the thoughts of fear is giving authority to the devil to perform it in your life. आणि भीतीद्वारे जे काही तुम्ही कार्य करत असतात किंवा जे काही बोलत असतात त्याच्याद्वारे तुम्ही सैतानाला आमंत्रण देत आहे तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यासाठी. By the same token, आणि तसंच meditating on the word of God and speaking his word is activating his word in your life. आणि त्याच प्रकारे परमेश्वराच्या वचनावरती मनन करणं आणि तुमच्या म्हणण्यानुसार म्हणजे तुम्ही जे वेळेस वचन म्हणत असतात तुम्ही परमेश्वराला आमंत्रण देतात की आमच्या जीवनामध्ये कार्य कर. It's giving God authority to fulfill that word in your life. आणि तुम्ही परमेश्वराला ते अधिकार देत आहात की तुमच्या जीवनामध्ये ते वचन पूर्ण करावा म्हणून. Hallelujah. हालेलुया. Look at verse 32. It says, "For after these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things." सर्व लोकजन देव माहीत नाही ते सुद्धा या गोष्टी मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. काळजी करू नका कारण तुमचं स्वर्गातील पित्याला तुम्हाला या गोष्टीची गरज आहे हे माहीत आहे. Hallelujah. हालेलुया. You know, some Christians behave as if God knows nothing about them. आणि काय ख्रिस्ती लोक असे वागतात जसं परमेश्वराला त्यांच्याबद्दल काहीच माहीत नाहीये. You know, the way they cry and the way they shout out their prayers, the way they do fasting and praying is as if God doesn't know anything about them. They got to make God to know. ते प्रार्थनेमध्ये असं रडत असतात आणि असं ओरडत असतात जसं परमेश्वराला त्यांच्या जीवनाबद्दल काहीच माहीत नाहीये. You know, in fact, the Bible says God knows everything about you, and before you ask, He supplies your need. पण बायबलमध्ये असं लिहिलेलं आहे की परमेश्वराला प्रत्येक गोष्टी तुमच्याबद्दल माहिती आहे आणि तुमच्या गरजा माहिती आहे. तुम्ही मागायचा अगोदर तो तुम्हाला देईल. And God's given you the key to unlock what you need in your life. आणि परमेश्वराने तुम्हाला ते किल्ली दिलेली आहे, ते चावी दिलेली आहे की तुम्ही ते खोलून प्राप्त करू शकता. Hallelujah. हालेलुया. The treasure is at disposable to you. It is up to you to reach out and take. आणि ते जे खजाना आहे ते तुमच्यासाठी उघडं ठेवण्यात आलेलं आहे. हे तुमच्यावरती आहे की तुम्ही तिथपर्यंत जाऊन त्याला घ्यावं. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. परमेश्वराची स्तुती Verse असो. 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. तर पहिल्यांदा तुम्ही देवाच्या राज्याचे व त्याच्या नीतिमत्वाचे मिळवण्याचा प्रयत्न करा, म्हणजे त्याच्याबरोबर या सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळतील. म्हणून उद्याची चिंता करू नका, कारण प्रत्येक दिवस काही न काही चिंता घेऊनच उगवते. म्हणून उद्याची चिंता उद्यासाठी दूर ठेवा. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God.
परमेश्वराची You should seek the kingdom of God. परमेश्वराचं जे राज्य आहे त्याचा शोध घेण्याची तुम्हाला गरज आहे And His righteousness. आणि त्याचं परमेश्वराचा नीती महत्वाची शोध घेण्याची गरज What आहे. does it mean to seek the kingdom of God? परमेश्वराचा राज्याचा शोध घेण्याचा अर्थ काय आहे? Pastor, it means that we should go and preach, we should evangelize, we should plant churches, we should save people. आणि पालक परमेश्वराचा राज्य मध्ये राहणं याचा अर्थ असा आहे की जाऊन स्वार्थ सांगणं, चर्चाचं उत्पन्न करणं किंवा अधिक आणि अधिक विश्वासी बनवणं असं आहे. I feel you missed it, okay? मला असं वाटते तुम्ही चुकत आहात. Seek first the kingdom of God and His righteousness actually means get to know about the kingdom of God, get to know His kingdom and get to know His righteousness. आणि परमेश्वराचं नीतिमत्व आणि परमेश्वराचं राज्याबद्दल शोध घेणं याचा अर्थ असा आहे की अगोदर परमेश्वराबद्दल तुम्ही जाणून घ्या आणि त्याच्या राज्याबद्दल तुम्ही जाणून घ्या. You should know what the kingdom of God is all about. Hallelujah. आणि तुम्हाला परमेश्वराच्या राज्याबद्दल सगळं काही जाणून घेणं याचे गरजेचं आहे. You got to know what are the provisions that you have in the kingdom of God. You got to know it. परमेश्वराच्या राज्यात तुमच्यासाठी जे काही पुरवठा आहे याला जाणून घेणं हे गरजेचं आहे. You got to know the availabilities in the kingdom of God. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये तुमच्यासाठी जे काही उपलब्ध आहे याचं जाणीव असणं म्हणजेच ते परमेश्वराच्या राज्याबद्दल. You got to know what God's righteousness is. परमेश्वराचं नीतिमत्व जे आहे ते काय आहे हेच त्याला समजून घेणं म्हणजे ते आहे. It's not trying to establish your own righteousness. या तुमचं स्वतःचं नीतिमत्व जे आहे ते निर्माण करणं नाही. Seeking the kingdom is not, ministry work. That's the extension of God's kingdom. आणि परमेश्वराचं जे राज्य जे आहे ते म्हणजे सेवकाई करणं ते नाहीये, पण त्याला परमेश्वराचं राज्याला वाढवत असतो, पण अगोदर परमेश्वराचं राज्य काय आहे हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. Seeking the kingdom of God is you got to know how the kingdom of God operates. You got to know what's in store in the kingdom of God for you. Hallelujah. परमेश्वराच्या राज्याबद्दल जाणून घेणं म्हणजे परमेश्वराचं राज्य किती मोठं आहे आणि त्याच्यामध्ये काय काय उपलब्धी तुमच्यासाठी आहे हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. And His righteousness is not your self-righteousness that is obtained through your works that you think is righteous. आणि त्याचं नीतिमत्व जे आहे परमेश्वराचं ते तुम्ही जे काही कार्य करून तुम्ही प्राप्त करत आहात ते नाहीये. It's seeking the righteousness of God. What is the righteousness of God? परमेश्वराचं नीतिमत्व शोधणं, परमेश्वराचं नीतिमत्व काय आहे? The righteousness of God is Jesus. Therefore, you got to seek after Jesus. Hallelujah. You got to know about Jesus. Grow in the knowledge of Him. आणि परमेश्वराचं नीतिमत्व जे आहे ते येशू ख्रिस्त आहे, म्हणून येशू ख्रिस्ताला अधिक जाणून घ्या आणि येशू ख्रिस्तामध्ये अधिक आणि अधिक तुम्ही वाढा. Jesus is the righteousness of God unto us. आणि येशू ख्रिस्त जे आहे ते परमेश्वराचं नीतिमत्व आहे. We have been clothed by the righteousness of God. We have been clothed by Jesus Himself. आणि आम्ही जे आहे ते येशू ख्रिस्ताच्या जो नीतिमत्व आहे त्याच्या वस्त्रांनी आम्ही म्हणजे ते स्वतः येशू ख्रिस्तांनी आम्ही झाकले गेलेलो आहोत. And when you get to know God's kingdom and when you get to know the beauty, the splendor, the glory of Jesus, all these things that the unbelievers seek after will be added unto you. आणि जेवेळेस परमेश्वराचं राज्य, परमेश्वराचं नीतिमत्व, जे परमेश्वराच्या अद्भुत गोष्टी याचा तुम्ही शोध घ्याल तेवेळेस ते सर्व गोष्टी जे आहे ते येऊन जुळतील. जे अविश्वासी लोक त्याचा शोध घेत आहेत. It is the good pleasure of God to give you all these things. Hallelujah. आणि हे परमेश्वराला महिमा देणारी गोष्ट आहे की परमेश्वर तुम्हाला या सर्व गोष्टी मिळवून देईल. God takes pleasure in giving you the best of best food. आणि परमेश्वराला आनंद मिळत असतो की तुम्हाला तो उत्तम आणि उत्तम असं जेवण देण्यामध्ये. God takes pleasure in clothing you with the best of the clothes. आणि परमेश्वराला आनंद वाटत असतो तुम्हाला उत्तम ते उत्तम वस्त्र देण्यामध्ये. God takes pleasure in you giving you money and gold and silver and riches and houses and farms. आणि परमेश्वराला आनंद होत असतो तुम्हाला धन दौलत आणि जे पैसे आहे किंवा जे कार आहे किंवा जे बंगला आहे ते देण्यामध्ये. Mind your brothers and sisters, God did not create anything for Himself. He created it all for you to enjoy. Amen.
आणि परमेश्वराने कुठलीही गोष्ट जे निर्माण केली ते स्वतःसाठी निर्माण नाही केली, पण त्यांनी तुमच्यासाठी निर्माण केलेलं आहे याच्यासाठी की तुम्ही त्याचा आनंद घ्यावा. And you are the one that is created for Him to enjoy. Hallelujah. आणि तुम्ही स्वतः परमेश्वराने तुमचं निर्माण याच्यासाठी केलं की परमेश्वर तुमच्यामध्ये आनंद करावा, आनंद घ्यावा म्हणून. Amen. It's all created. All good things are created from you, and God will not withhold anything from you. He wants you to have it. आणि जे काही सर्व चांगली गोष्टी जे आहे ते तुमच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेलं आहे, म्हणून परमेश्वर तुमच्यापासून कुठलंही चांगली गोष्ट जे आहे ते वेगळं ठेवणार नाही. But the key to having it all is growing in the knowledge of Jesus Christ and His righteousness. आणि ते जे चावी हे सगळं प्राप्त करण्यासाठी ते म्हणजे येशू ख्रिस्ताला अधिक आणि अधिक जाणून घेणं आणि त्याच्यामध्ये वाढणं आहे. I love this. Verse 24 says, "Therefore do not be worried about tomorrow." God doesn't want you to be worried about anything concerning your life. आणि 34 मध्ये परमेश्वर असा म्हणतो, म्हणून उद्याची चिंता करू नका, तर तुम्हाला उद्याची चिंता करण्याची गरज नाहीये. Because God has taken the responsibility to give you all these things. He has taken the responsibility for your future. आणि परमेश्वराने ही जबाबदारी घेतलेली आहे. तुमचं उद्या तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची गरज लागणार आहे आणि तुमचं भविष्याची पण की तुम्हाला कुठल्या गोष्टीची गरज लागणार आहे. Hallelujah. Hallelujah. God's already made provisions for your future. Amen. आणि परमेश्वराने अगोदरच तुमच्या भविष्यासाठी उपलब्ध करून ठेवलेलं आहे. Hallelujah. Hallelujah. I don't care what circumstances the world may go through. As far as you, a child of God, is concerned, God has made provisions for your future. Amen. आणि या जगामध्ये जे काही परिस्थिती असेल किंवा जे काही समस्यामध्ये ते असतील, पण जे परमेश्वराचे जे लेकर आहेत त्यांच्यासाठी परमेश्वराने अगोदरच पुरवठा केलेला आहे. Don't fear the recession, don't fear famine, don't fear drought, for God has made provisions for you. It's God's responsibility to provide for you. Therefore, enjoy today and you will enjoy tomorrow also. आणि तुम्ही उद्या काय होणार आहे किंवा जे आर्थिक मंदी येणार आहे किंवा जे काही महामारी येणार आहे त्याच्याबद्दल काळजी करू नका, कारण परमेश्वराने अगोदरच पुरवठा केलेला आहे. हे परमेश्वराची जबाबदारी आहे की तुम्हाला लागणारे प्रत्येक गोष्ट तो तुम्हाला देईल. Hallelujah. हालेलुया. Glory to God. परमेश्वराला If महिमा there is असो. any worry, any stress in you, you got to let go now. आणि तुमच्या जीवनामध्ये किंवा तुमच्या मनामध्ये कुठला विचार असेल तर ते सोडून टाकण्याची किंवा काढण्याची गरज आहे. Hallelujah. हालेलुया. You know, this is an awesome statement. It says, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. आणि हे अद्भुत असं वचन आहे, म्हणून उद्याची चिंता करू नका, म्हणून उद्याची चिंता उद्यासाठी दूर ठेवा. You know, you don't need to worry. Every day will worry of how it is going to provide for you. आणि तुम्हाला उद्याची काळजी करण्याची गरज नाहीये. जे काही उद्या येणार आहे त्याला काळजी करण्याची गरज आहे की तुम्हाला पुरवठा कसं करून देणार. Actually, I would put that word this way, that tomorrow is already thoughtful, already planning to serve you. आणि मी असं म्हणेल की उद्या जे येणार आहे त्यांनी अगोदरच योजना बनवलेली आहे की तुम्हाला कसं तो पुरवठा मिळवून देणार म्हणून. Today is already serving you. आणि आजचं दिवस जे आहे ते अगोदरच ते तुम्हाला पुरवठा करून देत आहे. Tomorrow is already making plans to serve you better. आणि Hallelujah. उद्या काय मिळवून द्यायचं आहे ते अगोदरच योजना करत आहे. So the best way to come out of your worry is cast your cares unto Jesus, for He cares for you. आणि या चिंतामधून बाहेर येण्याचं योग्य जे आहे ते म्हणजे सगळं जे काळजी आहे ते परमेश्वरावरती टाकून द्या. I hope so all of you that are watching me played with a ball with someone when you were small. आणि जे कोणी मला बघत आहात तर ते सगळ्यांनी ते चंडू एकामेकाबरोबर खेळला असणार आहे. If you did, you can play now. आणि अगोदर खेळले नसाल तर आता खेळू शकता. Okay, when the ball is thrown to you, you pass it back, right? आणि जेव्हा ते चंडू जे आहे ते तुमच्याकडे फेकण्यात येतो तर तुम्ही परत फेकता. Hallelujah. हालेलुया. So what you do is, when the devil casts his thoughts to you, you cast it to Jesus. आणि जेव्हा सैतान तुमच्या मनामध्ये विचार टाकत असतात ते तुम्ही येशूकडे फेकून द्या, परमेश्वराकडे टाकून When द्या. the devil tries to put worries, you give it to Jesus. आणि जेव्हा सैतान तुमच्या मनामध्ये चिंता टाकत असतो तेव्हा तुम्ही येशू ख्रिस्ताला देऊन टाका. It's not your problem to worry.
हे तुमची जबाबदारी नाहीये की तुम्ही काळजी करावं. And God knows very well how to deal with those thoughts. आणि परमेश्वराला हे चांगलं माहिती आहे की ते विचारांचं काय करायचं Now आहे. listen to me. आणि हे ऐका. The moment the devil puts a negative thought, आणि जेव्हा सैतान तुमच्या मनामध्ये असा विरोधार्थी विचार टाकत असतो, he put thoughts of fear into you. तो भीतीचे असा विचार टाकत असतो. Cast the fears out. आणि ते जे विचार आहेत त्याला काढून टाका. Give it to Jesus. ते येशूच्या स्वाधीन करा. And Jesus will do exactly the opposite for you. आणि येशू ख्रिस्त त्याच्या विरोधात तुमच्यासाठी करेल. For example, the devil says, you know, these symptoms are of this kind of sickness. आणि सैतान तुमच्या मनामध्ये असा विचार टाकेल, हे जे काही तुझ्या शरीरामध्ये होत आहे ते अशा अशा आजाराचं लक्षण आहेत. Just pass it over to Jesus. Pass the ball over. आणि ते जे चंडू आहे, ते जे विचार आहे ते येशूकडे तुम्ही टाकून द्या. Exactly opposite will happen to you. You'll be healed and regain your strength. आणि त्याचा विरोधात होणार आहे की तुम्हाला आरोग्य प्राप्त होणार आहे आणि तुम्हाला एक नवीन सामर्थ्य मिळणार आहे. If the devil puts worries about the future of your children or future of your family, आणि जर सैतान तुमच्या मनामध्ये असे विचार टाकत असेल की तुमच्या भविष्याबद्दल काय होणार आहे किंवा तुमच्या लेकरांच्या भविष्याबद्दल काय होणार आहे, cast those thoughts unto Jesus. आणि ते सर्व विचार जे आहे ते येशू ख्रिस्तावरती टाका. Jesus will do exactly the opposite and your children will be blessed. You will be blessed. आणि येशू ख्रिस्त याच्या विरोधात करणार आणि तुमचे लेकरं आणि तुमचं जीवन जे आहे ते आशीर्वादित होणार आहे. If thoughts of fear comes into your mind concerning your job or anything, whatever it may be, आणि जर तुमच्या कामाचं किंवा मग दुसऱ्या कुठल्या गोष्टीचं जर भीती तुमच्या मनामध्ये जर येत असेल, cast it unto Jesus. ते सर्व येशू ख्रिस्तावरती टाकून द्या. He'll do the best for you. तो एक उत्तम गोष्ट तुमच्यासाठी करेल. Hallelujah. हालेलुया. Worrying is not your responsibility. आणि चिंता करणं हे तुमचं जबाबदारी नाहीये. Worrying is not your bread. आणि चिंता करणं हे तुमचं भाकर नाहीये. The word of God is your bread. आणि परमेश्वराचं जे वचन आहे ते भाकर आहे. Feed upon it. आणि ते खा. And pull down every thought that tries to build a stronghold in your mind. आणि सर्व जे काही विचार आहे त्यांना तुम्ही खाली आणा जे तुमच्या मनामध्ये घर करत आहात And आहे. bring it in obedience to Jesus Christ. आणि परमेश्वराच्या आज्ञामध्ये परमेश्वराच्या वचनानुसार त्याला आणा. Make those thought captives. आणि ते जे विचार आहे त्यांच्यावरती तुम्ही ताबा घ्या. Hallelujah. Don't let those thoughts make you a captive. आणि त्याच्यावरती ताबा तुम्ही घ्या आणि ते विचारांना तुमचं ताबा देऊ नका. Christ has set you free to be free indeed. आणि येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला सोडवलेलं आहे याच्यासाठी की तुम्ही मोकळेकीमध्ये चालावं म्हणून. Therefore worry not. म्हणूनच चिंता करू नका. Jesus has you. Hallelujah. येशू ख्रिस्तला तुमची काळजी आहे. Amen. Praise Amen. God. I trust you are blessed this day. आणि मी विश्वास करतो तुम्ही आशीर्वादित झालेले आहात आजच्या दिवशी. If there is anyone under the sound of my voice, आणि आज कुणी असेल माझ्या आवाजाखाली and you say, I want to live this life in peace. आणि जर तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही जर म्हणत असाल की मला असं जीवन जगायचं आहे शांततेमध्ये, I want to stay free and be carefree. आणि मला चिंतामुक्त होऊन राहायचं आहे, Then Jesus is the only way. आणि मी म्हणेल येशू ख्रिस्त फक्त एकच मार्ग आहे. He is the Prince of Peace. आणि तोच शांतीचा राजा आहे. He is the one God, the true provider. आणि तोच एक परमेश्वर आहे जो देणारा आहे, जो पुरवठा करणारा You आहे. need to have Jesus in your life. तुम्हाला येशू ख्रिस्ताची गरज आहे तुमच्या जीवनामध्ये. The life that you have is of Jesus. आणि तुमचं जीवन जे आहे ते येशू ख्रिस्ताचंच आहे. You need to surrender that life back to Him. आणि तुमचं जीवन जे आहे ते येशू ख्रिस्ताला स्वाधीन करण्याची गरज आहे. If you say, I am ready, जर तुम्ही म्हणत असाल की मी तयार आहे, then I am ready to lead you into that glory of आणि मग Jesus. मी पण तयार आहे की तुम्हाला त्या गोष्टींमध्ये चालवण्यासाठी. Let's pray. तर आपण प्रार्थना करूया. Father, I believe परमेश्वर पिता, मी विश्वास करतो that Jesus is the Son of God. आणि येशू ख्रिस्त जे आहे ते परमेश्वराचा पुत्र आहे. Father, I believe पिता, मी विश्वास करतो that Jesus took all my sins and all my curse. आणि येशू ख्रिस्ताने माझे सर्व पाप आणि माझे श्राप जे आहे ते घेतलं. He took away all my sickness and diseases in His own body on the cross of Calvary. आणि त्यांनी माझे सर्व रोग आणि आजार जे आहे त्यांनी स्वतःच्या शरीरावरती घेतला ते क्रूसावरती. When you crucified Him there, आणि जेवेळेस तो त्या क्रूसावरती क्रूसित झाला, you did it for me. ते
जे घडलं ते माझ्यासाठी घडून आलं. I believe मी विश्वास करतो that I am forgiven. की माझे जे पाप आहे ते क्षमा करण्यात आलेले I आहे receive my forgiveness now. आणि माझं जे क्षमा आहे ते मी स्वीकारत आहे I make Jesus my Lord and my Savior. आणि मी येशू ख्रिस्ताला माझं तारणारा आणि माझं परमेश्वर म्हणून स्वीकारत I आहे. have no other God but Father, you. माझ्याकडे दुसरा कुठलाही परमेश्वर नाही, पण पिता तूच माझं परमेश्वर आहे. I forsake everything, every wrong belief and idols in the name of आणि Jesus. सर्व मूर्ती पूजा आणि सर्व जे काही शिकवण आहे ते सगळं मी सोडून देत आहे And I surrender my life to you. आणि मी माझं जीवन तुझ्या स्वाधीन करत आहे. I thank you, Father. धन्यवाद पिता. My life is made beautiful. माझं जे जीवन आहे ते सुंदर तू असं बनवलेलं आहे From this moment ahead, आणि या क्षणापासून इथून पुढे I will always be blessed. मी नेहमी आशीर्वादित असणार आहे In Jesus' name. येशूच्या नावामध्ये. Amen. 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 God bless you. See you soon. आणि तुम्ही आशीर्वादित व्हा आणि खूप लवकर भेटूया.